کیا ہوا ہے ماہی؟ کسے کال کر رہی ہو بار بار؟ نور جو کب سے ماہی کو دیکھ رہی تھی اچانک پوچھ بیٹھی۔ 2 دن سے مام ڈیڈ سے بات نہیں ہوئی یار، کل بہت ٹرائی کیا تھا، ماہی فکر مندی سے بولی۔ ریلیکس یار، بزی ہوں گے، نور ماہی کو ہلاتے ہوئے بولی۔ مگر کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، ماہی اور فکر مندی سے بولی۔ اچھا یار تو بلا وجہ پریشان ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں، بزی ہوں گے۔ ہاں، ماہی گردن ہلاتی ہوئی بولی۔ اوئے تجھے کیا ہوا؟ نور جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو اس کی نظر سامنے سے آتی صوبیہ اور حیا پر پڑی۔ منظر کچھ یوں تھا کہ حیا میڈم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی اور ان کی ہتھیلیاں چھلی ہوئی تھی اور صوبیہ صاحبہ انہیں سہارا دے کے لا رہی تھی۔ مر بیٹ یہاں مجنوں کی ماں، صوبیہ حیا کو چیئر پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ صوبی آرام سے لگی ہوئی ہے اس کے، اور یہ کینٹین ہے، کافی سارے اسٹوڈنٹ بھی متوجہ ہو رہے ہیں۔ ماہی صوبیہ کو جھاڑتے ہوئے بولی۔ دکھا مجھے کیسے لگی؟ ماہی حیا کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاؤں کے پتھر نیچے آ جائے گا، میں تو اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے چل رہی تھی، حیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہیں رونے لگ جائے، کتنے سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے گری تھی وہ۔ او حیا بی بی سب پتا ہے مجھے، صوبیہ حیا کو گھورتی ہوئی بولی۔ صوبی ایک اور لفظ نہیں، نور صوبیہ کو وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ ہنی تم چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، ماہی حیا کو اٹھاتی ہوئی بولی۔ ہم بھی چلتے ہیں، نور اور صوبیہ ساتھ بولی۔ نہیں، ابھی لاسٹ پیریڈ باقی ہے اکاؤنٹنگ کا، تم دونوں اٹینڈ کرو، کوئی تو ہو جو نوٹس دے سکے، اوکے؟ ماہی ان دونوں کو منع کرتی حیا کو لے کر جانے لگی۔ خیال رکھنا میری جان، صوبیہ پیچھے سے بولی۔ خیال رکھنا ہنی، نور بھی بولی۔ بائے، ماہی ان کو بائے بول کے حیا کو لے کر چلی گئی تھی۔ ہائے کیسا ہے بڈی؟ حسان علی سے ملنے اس کے آفس گیا تھا۔ واہ جی واہ، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے غریب خانے میں۔ علی جو اپنے کیبن میں کام میں مصروف تھا، حسان کو دیکھ کر اٹھ کے اس کے گلے لگا۔ شرمندہ کر رہا ہے تو چھوڑ، میں نہیں ہونے والا۔ حسان ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا بتا کیسا ہے؟ علی نے بھی ہنستے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک، مجھے کیا ہونا ہے؟ حسان لاپرواہی سے بولا۔ میں تجھے تھینکس کہنے آیا تھا، موم نے بتایا تھا کہ تو پچھلے 4 مہینے لگاتار روز ان سے ملنے جاتا تھا۔ حسان مسکراتے ہوئے بولا۔ اور تجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میں تیرے تھینکس کے لیے بیٹھا تھا؟ علی ایک آئیبرو اچکاتے ہوئے بولا۔ یار کیا ہو گیا، ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ حسان علی کو ہنستے ہوئے بولا۔ جب ایک بیٹا نہیں تھا تو ظاہر ہے دوسرا تھا، اور یہاں تم آ کے شکریہ کہہ رہے ہو؟ علی ناراضگی سے بولا۔ اچھا معاف کر دے۔ جب معاف کیا بتا کیا کھائے گا؟ علی احسان کرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، چل لنچ کرتے ہیں ساتھ، حسان علی کو کہتا ہوا اٹھ گا۔ ہاں صحیح ہے، مگر ایک بات بتا، علی حسان کو دوبارہ بیٹھاتا ہوا بولا۔ ہاں؟ ماں ملی؟ علی حسان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، حسان نے دھیرے سے کہا۔ تجھے یاد ہے جب تو جا رہا تھا تب میں تیری منتیں کر رہا تھا کہ ماں کو تکلیف نہیں دوں گا، تب تو نے کہا تھا کہ تو اسے تکلیف دینے نہیں جا رہا، پھر جب میں نے پوچھا کس لیے جا رہا ہے تو نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ آج بتا دے کیوں ڈھونڈ رہا ہے تو اسے واپس لانا ہے مجھے، ہو گیا سوال، تو چلے؟ حسان اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں چل، علی کہتا ہوا اٹھا، وہ جانتا تھا جب حسان کا دل کرے گا وہ تب ہی بتائے گا، اور دونوں بلڈنگ سے باہر نکل گئے تھے۔ ہائے اولیویا، ماہی حیا کو ہاسٹل چھوڑ کے گھر آ گئی تھی۔ ہائے پیاری۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی، ماہی بولتی ہوئی اولیویا کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے کوئی بات نہیں ماہی۔ اولیویا ایک بات تو بتائیں، آپ لندن میں رہتی ہیں، آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ ماہی کو آج پھر اولیویا کی اردو پر ہنسی آئی مگر وہ دبا گئی۔ ہم کو تو تھوڑا حسان اور علی نے سکھائی تھی، وہ اور علی یہیں تو رہتا تھا۔ حسان ماہی کا دل رک گیا تھا اس نام پر۔ حسان نے وہ یہاں کب آئے؟ ماہی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارے تم کو نہیں پتا، جب یونیورسٹی میں تم پڑھ رہا ہے حسان وہیں تو پڑھا ہے، اور جس کمرے میں تم رہتا ہے وہ بھی حسان کا ہے۔ جب حسان اور علی یہاں پڑھنے آیا تھا تب ہی احمد صاحب نے یہ گھر خریدا تھا، اور شاید یہ حسان کے نام پر ہی ہے۔ اولیویا ماہی کو معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی۔ اولیویا اور بھی پتا نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی مگر اس کا دماغ بند ہو گیا تھا۔ اولیویا میں روم میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟
بہت تھک گئی ہوں۔ ٹھیک ہے میں جوس بھیجتی ہوں۔ نہیں ابھی دل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو ٹھیک ہے۔ جی۔ ماہی کہتے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں گھس گئی تھی۔ آج اس نے پہلی بار اس کمرے کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کے دل میں ہلچل کر رہی تھی۔ جس کمرے میں وہ پچھلے 4.5 مہینوں سے رہ رہی ہے وہ اس کے محرم کا ہے، اس ستمگر کا، اور وہ کب سے اس بات سے انجان تھی۔ موم کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ماہی موبائل اٹھا کر ہانیہ بیگم کو کال کرنا شروع ہو گئی تھی، جو کہ کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ماہی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ احمد ماہی پچھلے 3 دن سے 150 سے اوپر کال کر چکی ہے۔ آپ کی طبیعت اب بہتر ہے اللہ کے کرم سے، تو آپ بات کر لیں۔ میں نے بھی نہیں کی۔ وہ پریشان ہو گئی ہانیہ بیگم احمد شاہ سے بولی۔ حسان جو آفس سے گھر آیا تھا اپنی ماں کی بات سن لی تھی۔ اچھا آپ اسکائپ پر کال کریں بات کر لیتے ہیں، پریشان ہو رہی ہوگی گڑیا، احمد شاہ حسان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی اچھا، ہانیہ بیگم کہتی ہوئی اٹھ گئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آج دیر ہو گئی کافی۔ جی ڈیڈ کچھ ڈیلر آئے ہوئے تھے، حسان احمد شاہ کو بتاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ شاہ بات کر لیں ماہی سے۔ ہانیہ بیگم حسان کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، حسان کہتے ساتھ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، مگر روم میں جانے کے بجائے وہ پلر کے پیچھے ہو گیا تھا۔ ہانیہ آپ کال لگائیں کچھ نہیں ہوگا، احمد صاحب ہانیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جا رہی ہے؟ ماہی جو بیڈ پر کتابیں پھیلائے نوٹس بنا رہی تھی، ہانیہ بیگم کی کال دیکھ کر 1 منٹ ضائع کیے بغیر اٹھا لی۔ موم کہاں ہیں آپ؟ اور ڈیڈ میں 3 دن سے کال کر رہی ہوں آپ دونوں کو، آپ دونوں ٹھیک ہے نا؟ ڈیڈ بھی تو میری کال نہیں اٹھا رہے۔ ماہی ویڈیو کال پر نان اسٹاپ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ گڑیا بس میری جان، ہم ٹھیک ہے، دیکھ لو تم خود ہی، میرا موبائل گم ہو گیا تھا اور تمہارے ڈیڈ آؤٹ آف کنٹری گئے تھے۔ ہانیہ بیگم ماہی کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ پکا نا؟ ماہی نے یقین دہانی چاہی۔ ہاں میری جان، احمد صاحب پیار سے بولے۔ آپ کیسی ہو گڑیا؟ آپ کی اسٹڈی کیسی جاری ہے؟ احمد صاحب ماہی کو دوسری باتوں میں لگا گئے تھے۔ اچھی ڈیڈ، 1 منتھ بعد پہلا سیمسٹر سٹارٹ ہے اور میں ٹھیک ہوں۔ ماہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں بھٹک کر آس پاس دیکھنے میں لگی ہوئی تھی، جو احمد شاہ اور ہانیہ بیگم نے بھی نوٹ کی تھی۔ انہیں 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کال پر بات کرتے ہوئے۔ اوکے گڑیا، اپنا خیال رکھنا، کل بات ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، بائے موم، بائے ڈیڈ، لو یو سو مچ اینڈ مس یو سو مچ۔ یو ٹو میری جان، بائے۔ کال ڈراپ ہو گئی تھی اور ماہی کو سانس آئی تھی اپنے موم ڈیڈ سے بات کر کے، اور جس شخص کی طرف اس کا ذہن جا رہا تھا وہ اسے بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے لمبا سانس لیا تھا اور دوبارہ اپنے نوٹس بنانے لگ گئی تھی، اور دوسری طرف حسان جو اس کی آواز آنکھیں بند کر کے سن رہا تھا، کال ڈراپ ہونے پر آنکھیں کھولی تھی، ایک سانس بھر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو بھولنے کا ہنر آتا ہے، بڑی اذیت سے گزارتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ رات کے 3 بجے کو تھے، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب آخر تھک گیا تو اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ 20 منٹ بعد اس نے گاڑی ایک گھر کے آگے روکی تھی۔ ڈور لاک کر کے وہ جیسے اندر داخل ہوا، اس کی نظر سامنے روم کے بند دروازے پر پڑی تھی۔ پیچھے مڑ کر اس نے دروازہ بند کیا اور سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک بڑی سی تصویر کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، بنا پلک جھپکے تصویر میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ نا، تم تو بہت محبت کرتی ہو نا مجھ سے، پھر کیوں نہیں آ جاتی؟ تمہیں پتہ ہے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، مگر ہمیشہ میری نفرت میری محبت کو دباتی ہے۔ پتہ نہیں میں کیسی محبت کرتا ہوں تم سے، تکلیف بھی دیتا ہوں اور بعد میں کہتا ہوں مجھے محبت ہے تم سے۔ وہ پتہ نہیں اس تصویر سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا۔ اگر اس ہال نما کمرے میں غور کیا جائے تو یہاں پورے کمرے میں ہر جگہ ہر کونے میں صرف ایک ہی شخص کی ہزاروں تصویریں تھیں، اور وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ماہر حسان شاہ کی تھی۔ تصویر کے پاس ہٹتے وہ کمرے میں رکھے ایک ہارٹ شیپ باکس کے پاس آیا تھا، اسے کھول کر اس میں سے دونوں چیزیں نکال کے دیکھنے لگا۔
ہارٹ شیپ لاکٹ کھولا تو حسان نے اس میں لگی اپنی اور ماہی کی تصویر کو دیکھا۔ لاکٹ کو چوم کر اس نے واپس رکھ دیا، جبکہ ہاتھ میں پکڑی ڈائری پکڑ کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ ڈائری کو سینے سے لگا کے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ ماضی میں چلا گیا تھا جب اسے یہ ڈائری ملی تھی۔ 4.5 ماہ قبل جیسے ہی اس نے ٹیڈی بیئر اٹھایا تھا، ماہی کا لاکٹ نیچے آ گرا تھا۔ آگے بڑھ کر جیسے اس نے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا، کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے ہوا کا جھونکا تیزی سے آیا تھا۔ ماہی کی ڈائری جو بیڈ کے اس طرف گری ہوئی تھی، ہوا کی وجہ سے اس کے پنے کھل کر آواز کرنے لگے تھے۔ حسان پنوں کی آواز پر ٹھٹکا تھا، جلدی سے لاکٹ اٹھایا اور مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آگے آیا تو سامنے اسے ایک ڈائری نظر آئی۔ پنجوں کے بل بیٹھ کے حسان نے وہ ڈائری اٹھائی تھی۔ دونوں چیزیں اٹھا کر کھڑکی بند کر کے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حسان کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے روم میں آ گیا تھا۔ دونوں چیزیں لے کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حسان نے جیسے ہی لاکٹ کھولا تو اس میں اپنی اور ماہی کی تصویر پائی تھی۔ کافی دیر بعد لاکٹ بند کر کے اسے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ڈائری اٹھا کر جیسے ہی اس نے کھولی، سامنے ماہی کی تصویر لگی تھی۔ اس نے سانس بھر کے اگلا صفحہ کھولا جہاں ایک شعر لکھا تھا: کاش اس انس زادے کو مجھ سے محبت ہو اور میرے دل میں موجود محبت اس کے لیے مر جائے۔ یہ شعر پڑھتے ہی حسان کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اگلا صفحہ: تمہیں پتہ ہے حسان کی آواز میں جادو ہے، اگر وہ کبھی میرے ہوئے تو میں ان سے اپنے پسندیدہ گانا تم کون پیا ضرور سنوں گی۔ ویسے گاتی میں بھی کم نہیں ہوں، مگر حسان کی آواز کی بات ہی اپنی ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ یقین نہیں آ رہا مجھے حسان شاہ سے محبت ہوئی ہے، اور دیکھنا وہ ایک دن میرا ہوگا، میری کوئی دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے حسان کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے، میں بلا وجہ ہنسنے لگتی ہوں، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں کھو جاتی ہوں، شاید نئی محبت کا اثر ہے۔ اگلا صفحہ: کوئی گناہ نہیں ہے عشق جو ہم چھپائیں گے، ہم نے چاہا ہے تم کو تو پوری دنیا کو بتائیں گے۔ دل کو ہم ڈھونڈتے ہیں چاروں طرف اور یہاں آپ لیے بیٹھے ہیں، مجھ پر اپنا عشق یوں ہی برقرار رہنے دو، بڑا حسین ہے یہ قرض، مجھے قرض دار رہنے دو۔ تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھ کو کوئی اور منزل، کسی اور کا ہونا اب میرے بس کی بات نہیں۔ غلط نہیں زمانے میں لاجواب ہیں ہم، سمجھ سکے نہ کوئی وہ کتاب ہیں ہم نے محبت کا بھرم سب سے جدا رکھا ہے، دیکھ ذکر تیرا ہے مگر نام چھپا رکھا ہے۔ ہر طرف شاعری ہی شاعری لکھی ہوئی تھی اور وہ ماہی کے ذوق کے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے اتنی فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، تیری یاد سے باہر نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ صفحہ پلٹتا ہوا وہ ایک شعر پڑھ رہا تھا۔ اگلا صفحہ: وہ میرا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دعا ایسے بھی قبول ہوتی ہے، وہ میرا محرم ہے، میرا شوہر، وہ ہمیشہ سے میرا تھا، اف میں نماز پڑھ لوں، 3 ہی تو مسئلے ہیں، ہائے تم سے عشق، شاعری اور چائے، تجھے سوچوں تو جینے کا ارادہ رقص کرتا ہے۔ صفحہ: تمہیں پتہ ہے وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میری محبت اسے نہیں دکھتی، وہ ہر دفعہ مجھے نئی تکلیف سے دوچار کر جاتا ہے، کہتا ہے میں نفرت کے لائق ہوں۔ مجھے وہ خود کے لائق نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے مام ڈیڈ کی محبت چھینی ہے۔ اسے یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جس کی خود ماں باپ نہ ہو وہ کیسے اس کے مام ڈیڈ چھین سکتی ہے، جو خود اس سے شدید محبت کرتی ہے وہ کیسے اس کے ماں باپ چھین سکتی ہے۔ کیوں وہ میری اتنی ذلیل کرتا ہے اللہ جی، کیوں؟ مام ڈیڈ نے کبھی مجھے میرے مام ڈیڈ کی یاد نہیں آنے دی، مجھے اتنا چاہا، مگر کبھی تو مجھے میرے مام ڈیڈ یاد آتے ہوں گے، میں بھی چھپ چھپ کے روتی ہوں گی، یہ کیوں نہیں سوچتا وہ اللہ جی؟ اپنی بے قدری کی حد کی تھی، ہم میسر تھے ایسے ویسوں کو۔
صفا جگہ جگہ سے کٹک ہوئے تھے جیسے آنسو گرے ہوں، شاید وہ روتی ہوئی لکھ رہی تھی۔ میں کل جا رہی ہوں اس سے بہت دور، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے رہوں گی اس سے دیکھے بغیر، مگر شاید وہ مجھ سے صحیح نفرت کرتا ہے، شاید وہ کبھی چاہتا ہی نہ تھا کہ اس کے موم ڈیڈ کبھی کسی کے ہوں۔ میں جب تک یہاں رہوں گی حسان موم ڈیڈ کے قریب نہیں ہوگا، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ مجھے اپنی محبت سے زیادہ اس کی خوشی عزیز ہے۔ میری خواہش رہے گی کہ کبھی حسان میرا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر مجھے بلائے، ماہین حسان شاہ، مگر مجھے یہ ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے پتا ہے اسے نفرت ہے مجھ سے، اسے پتا ہے مجھے عشق ہوا ہے اس سے۔ اور اس کے ساتھ ہی حسان نے ڈائری بند کر دی تھی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کتنا غلط کر دیا ماہی کے ساتھ۔ وہ بچپن سے مجھے چاہتی آئی ہے اور میں نے کیا کر دیا، اسے ہمیشہ تکلیف دی، کیوں ہمیشہ میں نے اپنی نفرت کو فوقیت دی اپنی محبت پر، وہ میری محبت میں دور چلی گئی۔ آنسو حسان کی آنکھوں سے نکل کے اس کے شرٹ میں جبس ہوا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ میں اسے لے آؤں گا، بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے کبھی جو مجھ کو تمہاری ضرورت ہو۔ حسان جو مائری کی ڈائری سینے سے لگائے بیٹھا تھا اٹھ کے اپنی جگہ پر رکھتا ہوا سامنے دیوار پہ لٹکا گٹار اٹھا لیا تھا۔ تم جانے نہیں یہ درد میرا، یا جان کے بھی انجانے ہو، ایک پل یہ لگے اپنے ہو تم، ایک پل یہ لگے بیگانے ہو، دل نہ یہ پہلی بوجھ سکا، تم کون پیا، تم کون پیا، یہ بھید تمہیں اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں لا کے ہی رہوں گا ماہی، مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے ماہی، تمہارے بغیر اب حسان شاہ کا گزارا نہیں ہے۔ آئی لو یو سو مچ ماہی حسان شاہ، اب تم سے ملنا پڑے گا اور دوری نہیں۔ حسان ماہی کی تصویر سے بات کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ شاباش، چابی اوپر ہی بھول گئی ماہی یوں نہیں جانے کے لیے جیسے ہی کار کا دروازہ کھولنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ چابی تو وہ لائی ہی نہیں ہے۔ بیگ کار پر رکھ کے وہ دوبارہ اندر روم میں انٹر ہوئی تو چابی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی۔ چابی اٹھا کے جیسے ہی اس نے شیشے کی طرف دیکھا تو اس کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے حسان کھڑا دکھائی دیا تھا، اس کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی شیشے پر سے۔ پیچھے جیسے جیسے حسان اس کے قریب ہو رہا تھا ماہی کا ہاتھ شیشے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے پاس نہیں ہوں، خود میں جھانک کے دیکھو، ہر جگہ میں ہی ہوں، میں ہوں۔ اپنے کان کے پاس سرگوشی سن کے جیسے جھٹکے سے مڑی، پیچھے کوئی نہ تھا، واپس شیشے کی طرف مڑی تو نہیں تھا۔ اف میرا وہم تھا۔ ماہی نے منہ پر ہاتھ پھیر کر دوبارہ شیشے میں دیکھا تھا، نہ اپنا آپ دکھائی دے، جب دیکھو خود کو درپن میں، یہ میں ہوں یا پھر تم ہی ہو؟ من الجھا ہے اس الجھن میں۔ تم نے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا حسان۔ ماہی سانس بھر کے واپس چلی گئی تھی۔ ماہی جب یونیورسٹی پہنچی تو فرسٹ پیریڈ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ماہی جانتی تھی سر حذیفہ بہت سخت تھے۔ مس ماہین خان، وڈ یو لائک ٹو ٹیل وائی یو کم لیٹ؟ مس ماہین، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ لیٹ کیوں آئی ہیں؟ سر آئی ایم سو سوری، ایکچولی مائی کار وڈ بی پنچر۔ سر میری کار پنچر ہو گئی تھی۔ انلیس یور لیٹ، کنسیڈر دس مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ، آئندہ آپ لیٹ نہ ہو، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ سمجھیں۔ یس سر، کم ان۔ تھینک یو سر۔ ماہی جلدی سے جا کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں وہ تینوں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ اور لیٹ کیوں آئی تو؟ نور نے ماہی سے سرگوشی کی۔ بتایا تو تھا، ابھی تجھے کیا الگ سے بتاؤں؟ ماہی جلدی لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے غصے سے بولی۔ اچھا ریلیکس۔ نور کو پتا تھا ابھی اسے چھیڑنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ماہی کی جب گردن میں درد ہوا تو اس نے لیکچر کے دوران گردن دائیں بائیں کی تو اس کی نظر حیا پر پڑی جو لیکچر پر کم اور سر پر زیادہ دھیان دے رہی تھی۔ ماہی کو اپنی تھوڑی دیر پہلے والی
होने वाली इज्जत अफजाई याद आई थी तो उसने जर्नल में से एक पेपर निकालकर रोल किया और उसे सर की तरफ फेंक दिया। हया मैडम जो सर को देखने में मसरूफ थी देख नहीं पाई माही ने क्या कर दिया है। हुजैफा ने जब अपने बैग पर कुछ लगता हुआ महसूस किया तो मुड़कर देखा तो एक पेपर था। उसने पूरे कमरे में नजर घुमाई तो उसकी नजर हया पर पड़ी। हया जो सर हुजैफा के देखने पर हड़बड़ाकर लैपटॉप पर झुकी थी। हुजैफा ने नोट कर ली थी मगर उसे कुछ कहा नहीं था और ये देख के माही का मुंह खुल गया था। क्लास खत्म होते ही माही सर हुजैफा के पीछे भागी। सर हुजैफा कुछ टाइम के लिए उनके प्रोफेसर की जगह आए थे। वो 26 से 25 साल के थे और हया मैडम दिल और जान से अपना दिल सर पर हारी थी। सर सर माही हुजैफा को बुलाती उसके पीछे आई। माही के इस तरह निकलने पर वो तीनों भी पीछे आई थीं। यस मिस माहिन, यू हैड टू आस्क वन थिंग। आपसे एक बात पूछनी थी। प्लीज आस्क। आर यू पाकिस्तानी? माही का सवाल सुन के तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा माही कोई एक टॉपिक पूछेगी। यस अल्हम्दुलिल्लाह। यू मस्ट नो उर्दू। आपको उर्दू आती है? जी मुझे उर्दू आती है। हुजैफा अब की बार उर्दू में बोला। माशाल्लाह। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामाबाद। हुजैफा ने उलझते हुए जवाब दिया। वाओ, आप तो मेरे ही शहर के हैं। तो आज से आप मेरे भाई और मैं आपकी बहन। माही खुश होती हुई बोली। ओके मिस माहीन, आपको कोई काम है मुझसे? हुजैफा ने आंखें सुकेरता हुआ बोला। जी भाई। हुजैफा माहीन के मुंह से भाई सुन के हंस दिया। तो बोले क्या काम है? हुजैफा को ये छोटी सी लड़की प्यारी लगी थी। तो मुझे पूछना था कि क्लास में जब हया ने आपको पेपर रोल करके मारा था तो आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? माही आंखों में शरारत लिए पूछ रही थी। पीछे वो तीनों जो अभी तक नॉर्मल थी एकदम से नूर और सोबिया आगे आई जबकि हया बेयकीनी से माही को देख रही थी और सोच भी रही थी कि मैंने कब पेपर रोल करके मारा। मैंने मिस हया को इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूँ पेपर उन्होंने नहीं आपने मारा था। हुजैफा भी हया की तरफ इशारा करते हुए बोला। और ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? माही एक हाथ कमर पर रखती हुई बोली। हुजैफा अभी कुछ बोलता कि हया आगे आती हुई माही का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ निकल गई। ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को समझ नहीं आई। मिस हया। हया के कदम हुजैफा की आवाज से रुके थे। यस सर। हया थोड़ा सा घूमती हुई बोली। आज का टॉपिक आप कल रिपीट करेंगी अगर आपने आज लेक्चर पर ध्यान दिया होगा तो, और आइंदा आपका ध्यान मुझे लेक्चर पर चाहिए किसी और पर नहीं। होप यू अंडरस्टैंड। ओके। हुजैफा पहले आराम से और बाद में थोड़ा सख्त लहजे में बोलकर चला गया था। हया जो माही के साथ खड़ी थी उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बन में न लहू। हया ओ हया। तीनों हया को हिला रही थी। हाँ हाँ क्या हुआ? हया एकदम चौंकी थी। चल कैंटीन चलते हैं। तीनों को हंसी तो बहुत आई मगर वो छुपा गई थी। हाँ चलो। वैसे माही सर हुजैफा तुझे कैसे लगते हैं? सोबिया माही को आंख मारती हुई बोली। भाई मुझे तो भाई जैसे लगते हैं मगर शायद किसी को तिक्का बोटी लगते हैं। माही ने हंसते हुए सोबिया को ताली मारी। किसको कौन सी बोटी लग रहा है? तू जो बर्गर लेने गई थी। आखिर की लाइन पर हंसी हुई बोली। शट अप यार। हया अब के बार गुस्से से बोली। पहले तो तीनों एक दूसरे को देखते रहे फिर हंसते हुए चली गई थी। हया तू तू क्यों शर्मा रही है? नूर हया को थपट मारती हुई बोली। शर्माएगी मेरी जूती और तुम तीनों मरो यहीं पर ही। मैं जा रही हूँ हॉस्टल। हया बैग उठाती हुई बोली। अबे रुक यार मजाक कर रहे थे हम। माही उठती हुई बोली। नहीं बस मैं जा रही हूँ माही। हया जो कैंटीन की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी इसका पाँव एकदम मुड़ा और बेचारी हया धड़म नीचे। हया। हुजैफा जो कुछ दूर खड़ा किसी स्टूडेंट को समझा रहा था तेज तेज कदम उठाता हया तक आया। माही ने हुजैफा को आता देखा तो फौरन दीवार के पीछे होकर मोबाइल खोल के वीडियो बनाने लग गई थी। कुछ फासले पर बैठी सोबिया और नूर भी तजस्सुस के मारे माही के पीछे आके देखने लगी। उठे आपको लगी तो नहीं? हुजैफा हया को हाथ देता हुआ बोला। इट्स ओके सर आई एम फाइन। हया हुजैफा का हाथ इग्नोर करके खुद ही उठ गई थी। फिर अपना बैग उठाया और जाने लगी।
आप देख के क्यों नहीं चलती? कुछ दिन पहले भी आप गिर गई थी। आंखों का इस्तेमाल किया करें आप थोड़ा। हुजैफा हया को जाते हुए देख के बोला, आपको कैसे पता कि मैं गिर गई थी? हया हुजैफा की बात पर झट से मुड़ी थी। जाहिर है जिसको आप देखती हुई चलती हैं इसे उतना तो पता होता है। हुजैफा एक आंख उठाता हुआ बोला, हद होती है खुशफहमी की भी। यानी आप कह रहे हैं कि मैं उस दिन आपको देख के खो गई थी इसलिए गिर गई थी? हया उर्दू में तेज तेज बोली, जो आसपास खड़े स्टूडेंट को समझ नहीं आई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा मुझे देख के चल रही थी। मेरा कहने का मतलब था कि आप उस दिन नीचे देखने के बजाय कहीं और देख रही थी। हुजैफा भी मजे से बोला था, आप अपनी बात का मतलब अपने पास रखें। ओए चल जल्दी से, इससे पहले लड़ाई हो जाए। नूर आहिस्ता आवाज में बोली, हाँ हाँ चल। हया, क्या हुआ? तू तू तो चली गई थी ना? सोबिया हया के पास आती हुई बोली, हाँ तू तो चली गई थी। माही भी बनते हुए बोली, मिस माहिन आपकी दोस्त यहाँ गिर। हुजैफा अभी बोल ही रहा था कि हया बोल पड़ी, मैं वापस आ गई हूँ लेक्चर की वजह से। चलो अब मुझे बहुत भूख लगी है। हया हुजैफा को नजरअंदाज करती हुई वापस कैंटीन में चली गई थी और हुजैफा भी इन्हें बाय कहकर चला गया था। हया, तेरे कपड़ों में मट्टी क्यों लगी है? नूर हया से बोली, लग गई होगी। हया बर्गर खाती हुई लापरवाही से बोली, अच्छा यार मेरी बात सुनो, आज सिर्फ 2 ही पीरियड्स हैं तो अपन यहाँ से शॉपिंग पर जाएंगे, फिर वहां से लंच पर, वहां से कैफे पर, फिर कैफे से घर। 5 दिन बाद सेमेस्टर है, इसके बाद बाइक कंपटीशन, तो अपन को टाइम नहीं मिलेगा। माही प्रोग्राम सेट करती हुई बोली, डन डन डन। तीनों एक साथ बोली। मेरा तो वैसे ही मूड खराब था जॉब पे जाने का। हया हाथ साफ करती हुई बोली, मेरा भी। नूर भी हया के पीछे बोली, हेलो माहिन, हाउ आर यू हनी? ये था मैक्स जो पहले ही दिन से माही के पीछे था। 1000 दफा बेइज्जती करवाने के बाद भी नहीं मानता था। आज तो ये गया। माही जो लैपटॉप पर असाइनमेंट बना रही थी चौक के ऊपर देखती हुई बोली, हेलो मैक्स, आई एम फाइन एंड यू? माही खुश अखलाकी से बोली। मैक्स तो माही के इस तरह जवाब देने पर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आई एम फाइन, मैं आई। मैक्स शायद ज्यादा ही फ्री हो गया था इसलिए बैठने की इजाजत लेता हुआ बोला, श्योर प्लीज सिट। माही इजाजत देती हुई बोली, ओह थैंक यू। मैक्स जैसे ही माही के बराबर वाली कुर्सी पर बैठने लगा था, इससे पहले माही ने कुर्सी को पाँव मार के पीछे कर दिया और मैक्स साहब नीचे धम। कैंटीन में बैठे सारे स्टूडेंट हंसने लगे थे और मैक को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। खैर वो बेचारा दोबारा कुर्सी सही करके बैठा। हनी, यू नो आई लाइक यू। मैक्स का इतना कहना था कि माही के गायब हो गई थी। हनी प्लीज। मैक्स ने जैसे ही माही के हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, माही ने इससे पहले हाथ निकाल के साइड पर रखा कांटा उठाकर मैक्स की हथेली के आर पार कर दिया और पूरी कैंटीन में खामोशी छा गई थी। सिर्फ मैक्स की चीखों की आवाज आ रही थी, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, हनी लीव माय हैंड। वो बुरी तरह चीख रहा था और माही मजे से उसके हाथ में काटा घोंपे मुस्कुरा रही थी और साथ ही उसका हाथ जिसमें से खून निकल रहा था देख रही थी। मिस्टर मैक, लिसन टू मी केयरफुली 100 times before making such a mistake and never show me your face. Now get out of here. मिस्टर मैक्स, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ऐसी गलती करने से पहले 100 दफा सोचना और आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाना। अब दफा हो जाओ यहाँ से। माही एक झटके से उसके हाथ से कांटा निकालती हुई बोली और वो चीखता हुआ बाहर निकल गया। माहिन खान सिर्फ हसन शाह के सामने कमजोर पड़ती है और किसी के सामने नहीं। चलें? माही इन तीनों की तरफ देखती हुई बोली, हाँ चल। ओए तू चलेगा क्या लंदन? अली हसन से पूछता हुआ उसके बराबर में धम से आके बैठा। तू यहाँ क्या कर रहा है? हसन जो लैपटॉप पर मसरूफ था अली को रात के 10 बजे यहाँ देखकर हैरान हुआ था। वापिस चला जाऊं? अली गुस्से से बोला, हाँ जा। हसन भी लापरवाही से बोला, ठीक है बाय। अली कहता हुआ दरवाजा खोल के चला गया था और हसन मुस्कुराता हुआ गिनती गिनने लगा, 1 2 3 4। वैसे मेरी हसरत रह जाएगी तू कभी मेरे पीछे आए। अली दोबारा रूम में इंटर होते हुए बोला। नाटकबाज। हसन हंसता हुआ बोला,
बता चलेगा ना सर ने कितने प्यार से बुलाया है और अपन को भी टाइम हो गया है कितना, एक साथ कहीं बाहर नहीं गए। चल यार अभी तो 20 दिन है देख लेंगे। समत लंदन में है आजकल, अली हसन को बताता हुआ बोला। हाँ बात हुई थी, मेरी कजन की शादी में गया है। हाँ ले देख उसकी वीडियो कॉल आ रही है, आजा बात करें। हसन अली को लैपटॉप के पास बुलाते हुए बोला। हाय कैसा है यार समत, हसन से पूछता हुआ बोला। मैं ठीक, तू सुना? मैं भी ठीक। ओए कैसा है? अली समझ से बोला। मैं ठीक। अबे तू भी यहाँ कैसा है तू? समत हंसते हुए बोला। मैं ठीक हूँ और सुना? अली समझ से बातों में मसरूफ हो गया था और हसन अली को औरतों की तरह बातें करते हुए देखकर नफी में सर हिलाते हुए उठ गया था। और कहाँ है तू? कैफे में हूँ। अभी समत बोल ही रहा था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई थी। ओए टर्न कर मोबाइल, अली जल्दी से बोला। एक मिनट। अब स्क्रीन पर एक लड़की खड़ी थी जो क्लैपिंग करके किसी को आने का कह रही थी और तभी एक लड़की गिटार लेकर रोलिंग की चेयर पर आ बैठी और लड़की का चेहरा देख के अली का चेहरा सफेद हुआ था। अली ने एक नजर हसन को देखा था जो फाइल पर झुका हुआ था। लड़की अब गिटार की तारों को छेड़ रही थी। जैसे ही लड़की ने गाना शुरू किया हसन के हाथ से फाइल गिर गई थी और एकदम से उसने आगे बढ़ के लैपटॉप को अपनी तरफ किया था और बस धड़कन ने धड़कना छोड़ दिया था। वो चारों अभी रेस्टोरेंट और कैफे पर थीं। माही आज गाना सुना दे प्लीज, सोबिया माही को देखते हुए बोली। नो नेवर, माही साफ मना करती हुई बोली। माही प्लीज। नूर और हया भी माही से बोली। इसके तो अच्छे भी सुनाएंगे। सोबिया उठती हुई म्यूजिक स्टेज पर गई। हेलो एवरीवन, विल यू हेल्प अस? My friend sing very well. You guys will tell him please sing a song. She doesn't listen to us. Come on, माही। सोबिया क्लैपिंग करते हुए माही को बुलाने लगी थी और देखते ही देखते सब ने उसे बुलाना शुरू कर दिया था। Come on, cute girl, please sing. Come on, come on. सबके कहने की वजह से माही उठी और म्यूजिक स्टेज पर आई और सामने गिटार बजाते हुए लड़के से सोबिया ने गिटार लेके माही को दिया और सब ने क्लैपिंग करके माही की हौसला अफजाई की। रोलिंग चेयर पर बैठ के माही ने गिटार की तारों को छेड़ते हुए गाना शुरू किया था। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए, तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी, से मैं फासले भी तेरे बेमिसाल आए। माही आंखें बंद किए गा रही थी। उसे लगता था कि अगर वो आंखें खोलेगी तो इसके आंसू गिर जाएंगे। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ, आ तो फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ, रातें तेंगी बता, नींदों में तेरी ही बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है। माही का एक आंसू आंख से निकलकर गाल पर बह गया था। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। सब ने तालियां बजा के माही को दाद दी थी। माही ने चेयर को घुमा के आंखें खोली, आंसू साफ करके गिटार लड़के को पकड़ाया था और उठ के अपनी टेबल पर आके बैठ गई थी। दिल में दर्द उठा था, आंखों में आंसू भर आए। बैठे बैठे हमें क्या जाने क्या याद आया। दूसरी तरफ हसन का दिल रुक गया था। अली जानता था कि अभी इसे अकेले छोड़ना बेहतर होगा। अली लैपटॉप बंद करके उठा और दरवाज़ा बंद करके निकल गया था। माही, मैंने क्यों नहीं सोचा कि तुम लंदन में हो सकती हो। सिर्फ 20 दिन और माही। हसन आंखें बंद करते हुआ सर सोफे के बैग से लगा गया था। एक काश
तुम समझ सकते मोहब्बत के उसूलों को किसी की सांसों में समाकर उसे तन्हा नहीं करते। हेलो। माही अपने कमरे की बालकनी में बैठी पढ़ रही थी कि एक अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल उठाती हुई बोली, हेलो माहिन हसन शाह। सामने जो कोई भी था या थी बड़े अजीब अंदाज से कहा गया था, रॉन्ग, माहिन अयान खान। माही को उसका लहजा समझ नहीं आया था। ओके सो मिस माहिन, कुछ अर्ज करना चाहूंगी अगर आप सुनेंगी तो। कहो। ऐसा कभी नहीं होगा, सुना तुमने? महेश सामने लड़की की बात सुनते हुए बोली। ठीक है, मुझे मंजूर है, कहते साथ ही माही ने कॉल काट के मोबाइल दूर फेंक दिया था। माही को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, क्या कह रही थी ये लड़की। माही सर हाथों में गिराए रोने लगी थी और रोते रोते सो गई थी। मैं तसव्वुर से मुतमईन हूँ मगर आरज़ुएं तो रूबरू आए। 18 दिन बाद। यार क्या मसला है? बाइक रेसिंग में तुम दोनों पार्टिसिपेट कर रही हो और जीना हमारा हराम कर रहे हो। कुछ दिन तो सुकून से गुजारने नहीं देते। अभी तो एग्जाम खत्म हुए थे। सोबिया चलती हुई दोनों पर चीखी। आहिस्ता बोल, भेरे नहीं है हम। हयात सोबिया को चमाट मारती हुई बोली। चलो यार अब चलते हैं। नूर हाथों पर से दस्ताने उतारती हुई बोली। हाँ चलो, तुम लोग रुको, मैं कार लेकर आती हूँ। माही बोलती हुई पार्किंग एरिया की तरफ चली गई थी। ये चारों इस वक्त रेसिंग ग्राउंड में मौजूद थे। परसों इनका कंपटीशन था। डेट, ये देख लें आप एक दफा प्लीज। हसन अहमद साहब के साथ इस वक्त स्टडी रूम में था। ओके मैं देख लेता हूँ। अहमद शाह फाइल उठाते हुए बोले। डेट, मैंने आपको बताया था ना मुझे लंदन जाना है। यूनी के प्रिंसिपल ने बहुत उम्मीद से बुलाया है। हसन अहमद साहब को बताते हुए बोला। अहमद शाह को नहीं पता था कि हसन को पता लग चुका है माही के लंदन में है। हाँ भाई जरूर जाओ। कब जाना है? डेट, कल सुबह, क्योंकि परसों रेस है सो इस वजह से। ओके चलो अब तुम जाओ सोने, कल जाना है। जी डेट, गुड नाइट। हसन अहमद शाह का हाथ चूमता हुआ चला गया था। शाह आप उसे रोके, वहां माही है। हानिया बेगम जो वहां खड़ी थी हसन के जाने के बाद बोली। सामना हो जाए तो अच्छा है हानिया। अहमद शाह सोचते हुए बोले। शाह, हानिया आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। अहमद शाह हानिया बेगम को तसल्ली देते हुए बोले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हसन और अली की फैमिली इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़ी थी। ओके मॉम, ओके डैड, ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना तुम दोनों भी। हानिया शाह और सबा अंसारी दोनों को प्यार करती हुई बोली। मेरी प्यारी मामा और प्यारी आंटी, यकीन करें हम जंग पर नहीं जा रहे, लंदन जा रहे हैं। अली एक तरफ हानिया और दूसरी तरफ सबा बेगम को लिए खड़े रहा था। अच्छा भाई चलो, अब फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है। जैन अंसारी आगे आते हुए बोले। ओके अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। सबसे मिलकर दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। बेबस हूँ तब से, तेरे बस में हूँ जब से। माही आजा नीचे। नूर माही को कॉल करके नीचे बुलाती हुई बोली। एक मिनट। माही जल्दी से नीचे आते हुए बोली। यार चल बैठ पीछे, रेसिंग पॉइंट चेक करके आए। नूर जो हैवी बाइक पर थी माही को बैठने का कहती है। अबे यार अच्छा रुक, मैं जरा हुलिया सही कर आऊं, अंदर तू आ। नहीं यार बस तू जल्दी आ। नूर मना करती हुई बोली। बस 2 मिनट कहती माही वापस अंदर भागी। हाँ चल अब। माही नूर के पीछे बैठती हुई बोली। एक बात बता, बाइक कहाँ से आई तेरे पास? माही याद करते हुए बोली। चोरी करके लाई हूँ। जाहिर है रेंट पर ली है। अच्छा तो नाराज क्यों हो रही है? बातें करते करते कल की लोकेशन पर पहुंची थी। आसपास का जायजा लेने के बाद दोनों कॉफी पीने चली गई थी। वापस आते हुए इन्हें 6 बज गए थे। सर्दियों की रात थी तो बर्फबारी शुरू हो गई थी। हसन और अली लंदन में घर पहुंचे तो उन्हें 5 बज रहे थे। ओलिविया से मिलने के बाद दोनों आराम करने के लिए रूम में चले गए थे। हसन का रूम माही के बराबर वाला था। रूम में आने के बाद हसन सोफे पर बैठा बस माही को ढूंढने के बारे में सोच रहा था और बैठे बैठे इसकी आंख लग गई थी। फिर जब इसकी आंख खुली तो 6:25 हो रहे थे। उठ के फ्रेश होने के बाद ड्रेसअप होके मोबाइल पर म्यूजिक फोल्डर ओपन करके कुछ सर्च करते हुए वो सीढ़ियां उतर रहा था कि दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक के सर उठाया और बस आंखों ने पलटने से इनकार कर दिया। मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिरा था और एक सॉन्ग प्ले हो गया था और सामने वाले का हाल भी इससे बुरा था।
माही जो अभी दरवाजे से इंटर होके हैंडबैग को उतारकर सोफे पर फेंकती हुई जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, सामने खड़ी हस्सी को देख के इसकी सांस अटक गई थी। आंखें आंसू से भर गई थी। इतने महीने में जो हिम्मत जमा की थी वो सब जाया हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। ए काश तुम भी मुझे यूं ही चाहो जैसे कोई दर्द में सुकून चाहता है। माही का पूरा चेहरा आंसू से भीग गया था। हसन कदम कदम चलता माही के पास आ रुका था। जैसे ही हसन ने माही की तरफ हाथ बढ़ाया, माही ने डर के आंखें बंद कर ली। हसन ने दोनों हाथ आराम से माही के गालों पर रख के इसके आंसू साफ किए थे और अपना सर माही के सर से जोड़ लिया था। उसे जब भी यकीन ना हुआ कि वाकई माही है, तो माही का चेहरा ऊंचा करके उसके माथे पर अपने लब रख लिए थे। माही जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, एकदम होश में आई और पीछे होने लगी, मगर हसन ने होने ना दिया था, बल्कि एक झटके से इसे सीने से लगा गया था। माही सुन इसके हसन में खड़ी थी, बस आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हसन ने माही को जब और खुद में बीचा तो माही ने भी आंखें बंद करके हसन की जैकेट पकड़ ली थी। न जाने कितना टाइम हो गया था उन्हें ऐसे खड़े हुए कि माही ने आंखें खोली और हसन से दूर होना चाहा। हसन ने माही को खुद से थोड़ा दूर करके इसकी आंखों को में देखा था और माही हसन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर सुन हो गई थी। माही तुम अब तो नहीं जाओगे ना? हसन माही का चेहरा थामे जैसे यकीन चाह रहा था। छोड़े मुझे। माही ने पूरी जान लगा के हसन को धक्का दिया था। माही मेरी बात सुनो। हसन माही की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना। और क्यों आए हैं आप यहाँ? चले जाए यहाँ से। माही साइड से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। माही मेरी बात सुनो प्लीज। हसन माही की तरफ खींचता हुआ बोला। नहीं सुनना मुझे। सुन लिया आपने, अब जाए खुदा के वास्ते। माही अपना आप हसन से छुड़ाते हुए बोली। आहिस्ता, अली उठ जाएगा। हसन माही के चीखने पर बोला। भाई भाई भी आए हैं? हाँ, और तुम चलो अब। हसन माही को ऊपर लेकर जाते हुआ बोला। छोड़े मुझे। माही हसन से हाथ छुड़ाते हुए बोली। हसन बिना माही की बात पर कान धरे माही को लेते उसके कमरे में आया और माही को बेड पर बिठाया और मुड़कर दरवाजा बंद किया और आके उसके कदमों पर बैठा था। आई लव यू माही। हसन शाह। माही जो उठ के जा रही थी, हसन ने हाथ पकड़ के बोला। ये सुनते ही माही ने आंखें बंद कर ली थी। माही मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। हसन माही के सामने आते हुए बोला। अच्छा मजाक करने लग गए हैं आप? माही या तंजिया बोली। माही देखें हसन साहब, आप मुझे तकलीफ दें, मेरी तज़ील करें, ये आप पर सूट करता है क्या? ये आप मुझसे मोहब्बत के मजाक कर रहे हैं? माही हंसते हुए बोली। माही मेरी मोहब्बत का यकीन करो। हसन बेबसी से बोला। मोहब्बत नहीं, चाल। आप मुझे धोखे से पाकिस्तान लेकर जाना चाहते हैं। आप तो नफरत करते हैं ना मुझसे, तो नफरत ही करें आप मुझसे। माही पहली दफा हसन से ऐसे बातें कर रही थी। माही जो कमरे से बाहर जा रही थी, हसन माही के पीछे जाते हुए बोला। मेरे पीछे ना आइएगा। माही हसन को कहती कमरे से क्या घर से निकल गई थी। माही। हसन माही को पुकारता इसके पीछे आया, मगर जब तक माही कैब में बैठ के जा चुकी थी। कैसे समझाऊं माही तुम्हें? हसन घुटनों के बल बैठता हुआ बोला। तू चला गया मेरे हमसफर, जरा देख मुड़ के एक नजर। मेरी कश्तियां हैं जली हुई तेरे आसमान से जरा परे। 1 मिनट आ रही हूँ। दरवाजा बजने पर हया बेड पर से उठती हुई बोली। तू यहाँ इस वक्त? हया माही को देखती हुई बोली। वापस चली जाऊं?
माही गुस्से से बोली। अरे क्या हो गया है, आजा अंदर बहन मेरी, तेरी ही जगह है। हया माही का हाथ पकड़ते अंदर ले आई थी। अरे वाह जी वाह, बड़े बड़े लोग आए हैं, सोबिया माही के गले लगते हुए बोली। सर में दर्द हो रहा था इसलिए आ गई, कल रेस है इसलिए यहाँ आ गई कि सो जाऊं सुकून से। माही बेड पर बैठती हुई बोली। तबीयत ठीक है तेरी? सोबिया माही के बराबर में बैठती हुई बोली। हाँ बस सर में बहुत दर्द है। माही बेड पर लेटती हुई बोली। ठीक है तू सो जा, सर दबा देती हूँ। हाया कहती माही का सर दबाने लगी थी। कुछ देर बाद जब माही सो गई तो दोनों आराम से उसके पास से उठ गई थी। आज फिर वो रोई है, सोबिया बालकनी में आती हुई बोली। और वजह वो हमेशा की तरह नहीं बताएगी। हया अंदर सोई हुई माही को देखती हुई बोली। ओलिविया माही का नंबर दे सकती हैं आप? हसन किचन में आता हुआ बोला। हाँ वो मेरा मोबाइल पड़ा है, पहला नंबर माही का ही है। ओलिविया आपको पता है माही कहाँ है? आपकी बात हुई है? हसन रिसेंट लिस्ट में 20 मिनट अगो टाइम देख के ओलिविया से बोला। अरे वो आज हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ साथ रुकेगा, मुझे बताया था थोड़ी देर पहले। आपको पता है कौन सा हॉस्टल है? यूनिका ही हॉस्टल में रहती है, बर्नल। हाँ माही ने जिक्र किया था। ओके। हसन बाहर जाता हुआ बोले। हनी कहाँ जा रहे हो? खाना खा लो और अली को भी बुला लो। ओलिविया हसन को बाहर जाता देख के बोली। ओलिविया मुझे भूख नहीं है और अली का आपको पता है वो अपनी नींद पूरी करके उठेगा, आप टेंशन न लें और रेस्ट करें। ओके बाय। हसन ओलिविया को बाय कहता निकल गया था। रात के 11 बजे वो हॉस्टल के सामने खड़ा था। हे, हु आर यू? अंदर दाखिल हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड के आगे आया। लिसन, आई नीड आ रूम नंबर नेम्ड हया एंड सोबिया। मुझे हया और सोबिया नाम की लड़की का रूम नंबर चाहिए। हसन उसकी तरफ पैसों की गड्डी फेंकता हुआ बोला। रूम नंबर 108। सिक्योरिटी गार्ड पैसों को देखता हुआ बोला। ओके। हसन ओके कहता अंदर बढ़ गया था। तीसरे फ्लोर पर चढ़ता हुआ वो हया और सोबिया के रूम के बाहर खड़ा था। ठक ठक। कौन? अंदर से आवाज आने पर भी कुछ नहीं बोला था। कौन? एक दफा फिर पूछने पर भी वो ना बोला। क्या मुसीबत है? कौन है आप? क्या चाहते हैं? जैसे सोबिया ने दरवाजा खोला तो सामने मुंह पर नकाब चढ़ाए एक लड़की को देख के दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे अरे रुको, कहाँ अंदर चले आ रहे हो? हया एकदम सामने आती हुई बोली। हसन ने उसे हाथ से साइड होने का इशारा किया। नहीं हटेंगे। सोबे भी हया के साथ आके खड़ी हो गई। हसन ने गन निकालकर सोबे के सर पर तानी और बस। अगर तुम दोनों की अब मुझे आवाज आई तो याद रखना तुम दोनों का अता पता किसी को नहीं पता चलेगा। हसन की सर्द आवाज सुन के दोनों चुप करके साइड में हो गई थी। हसन अंदर आया तो सामने नजर दुश्मन जान पर पड़े जो दुनिया से बेगाना सो रही थी। माही माही आगे बढ़ के हसन ने माही को उठाया। तुम कैसे जानते हो माही को? हटो, दूर रहो उससे। सोबिया दबी आवाज में चीखी। माही उठो। माही ने थोड़ी सी आंखें खोली तो सामने नजर हसन पर पड़ी जो इसके ऊपर झुका हुआ था। माही डर के एकदम उठ बैठी। मैं हूँ। हसन को लगा माही उसे पहचानी नहीं तो जल्दी से रुमाल हटाया होता हुआ बोला। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? माही बेड के दूसरी तरफ से उतरती हुई बोली। तुम्हें लेने आया हूँ। हसन माही के पास आता हुआ बोला। किस हक से? और दूर रहकर बात करें। माही हसन को करीब आती देख बोली। हक? ये तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैं क्या हक रखता हूँ तुम पे? हसन मायनी खैजी से बोला। वो रहा दरवाजा, वहां से बाहर निकल जाएं आप। माही हसन की बात इग्नोर करती हुई बोली। वो रहा दरवाजा और तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ से बाहर निकलोगी। हसन माही का हाथ पकड़ते हुए बोला। छोड़े उसका हाथ। हया गुस्से से बोली। ओ बीबी, काम से काम रखो अपना, और बीवी है ये मेरी। हसन ने जैसे धमाका किया था उन पर। क्या? तूने मेरे कर्ज से शादी कर ली? सोबिया हैरान होती हुई बोली और इतनी सीरियस हालत में भी हसन को हंसी आ गई थी। मगर तेरा क्रश तो क्रिकेटर था ना? हया एकदम से इसके जवाब में बोली। दफा हो जा तू। सोबिया हया को भाड़ में भेजती हुई बोली। आपका नाम हसन अहमद शाह है ना? द यंगेस्ट बिजनेस टाइकून। सोबिया इतनी खुशी से बोली कि बस। जी अब हम जाएं? हसन जवाब देता हुआ बोला। हाथ छोड़े मेरा। माही जो इनकी बातों में भूल गई थी कि इसका हाथ हसन के हाथ में है तो छूटी हुई बोली। ठक ठक ठक। या अल्लाह, अब कौन आ गया? हया परेशान होती हुई बोली। ओ भाई आप वहां चले जाएं। हया
حسان کو چھپنے کا کہتی ہے۔ اوکے۔ حسان ماہی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا، بالکنی میں جا کے دیوار کی سائڈ ہو کے ماہی کو گلے لگا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہی جو اس کے اچانک خود کو بھی کھینچ کے لانے پر سے نہیں نکلی تھی، حسان کی اس حرکت نے اس کا دل روک دیا تھا۔ حسان نے منہ باہر نکالا تو اسے دو لڑکیاں نظر آئی، شاید وہ ان کی آواز سن کے آئی تھی۔ صوبیہ اور حیا سے کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں ہی تھے۔ حسان نے واپس آگے منہ کر کے ماہی کو اور خود میں بیچ لیا تھا۔ ماہی کا اسکارف سوتے وقت حیا نے کھول دیا تھا، اس کی وجہ سے سارے بال کمر پہ بکھرے پڑے تھے۔ حسان نے منہ نیچے کیا تو ماہی بنا حرکت کیے حسان کے سینے لگی تھی۔ حسان نے ایک نظر ہاتھ سے ماہی کے بال کان کے پیچھے کر کے کان کے جھک کے چوم لیا تھا۔ حسان کے ایسا کرنے سے ماہی نے ایک دم حسان سے دور ہونا چاہا تھا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ حسان نے ماہی کو تھوڑا اونچا کر کے اس کے گال کے ساتھ اپنا گال لگا کے اس کے کان کے پاس اپنے ہونٹ لے گیا تھا۔ تم جانے نہیں یہ درد میرا، یا جان کے بھی انجانے ہو، ایک پل یہ لگے اپنے ہو تم، ایک پل یہ لگے بیگانے ہو، دل نہ یہ پہلی بوجھ سکا، تم کون پیا، تم کون پیا، یہ بھید تمہیں اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا، بن بولے جو تم کہتے ہو، بن بولے ہی وہ سنوں میں، بھر کے تم کو ان آنکھوں میں، کچھ خواب نئے سے بن لوں میں، ناپ ناپ دکھائی دے جب دیکھوں خود کو درپن میں، یہ میں ہوں یا پھر تم ہی ہو، من الجھا ہے اس الجھن میں، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیا، تم کون پیا، تم کون پیا، یہ بھید تمہیں اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا، دل سے ہے جڑے یہ دل اپنے، کہنے کو کوئی رشتہ ہی نہیں، اس پاکیزہ سے بندھن کو دنیا میں کوئی سمجھا ہی نہیں، جب گھاؤ لگے کوئی تم کو تو درد یہاں بھی ہوتا ہے، جب نم ہو تمہاری یہ آنکھیں تو دل یہ میرا بھی روتا ہے، تم نے بھی مگر یہ پوچھ لیا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ آخری کے الفاظوں پر ماہی کے آنسو بری طرح گرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے حسان کا گال بھی گیلا ہو رہا تھا۔ گانا ختم کر کے حسان نے ماہی کے گال پر اپنا گال ہٹایا اور ماہی کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چونے تھے۔ ماہی جو پہلے ہی حسان کے سہارے کھڑی تھی، حسان کے ایسا کرنے سے حسان کے گلے لگ گئی تھی اور حسان کی جیکٹ کو پوری قوت سے جکڑ رہا تھا۔ حسان نے ماہی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا اور وہ لڑکیاں شاید یہاں کی ہیڈ کو بلانے جا رہی تھی۔ ماہی، حیا نے ہلکی آواز میں ماہی کو آواز دی تھی۔ ماہی ایک دم سے دور ہو کے اندر آ گئی تھی۔ ماہی تم دونوں نکلو یہاں سے جلدی، وہ انگریزن چڑیل ہیڈ کو بلانے گئی ہے، ہم کل ملتے ہیں تجھ سے، ابھی نکلو تو۔ صوبیہ نے آگے بڑھ کے ماہی کا اسکارف اس کو دیا۔ مگر تم دونوں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ، آپ دونوں خیال رکھیے گا، چلو ماہی۔ حسان دونوں کو کہتا ماہی کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا تھا۔ فرسٹ فلور پر پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ کوئی آ رہا ہے تو اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پہنی واچ اتار کر دوسری طرف پھینکی، جس کی وجہ سے جو کوئی بھی یہاں آ رہا تھا وہ دوسری طرف چلا گیا تھا۔ حسان ماہی کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا تھا، ماہی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا اور گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ ماہی، حسان ابھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ ماہی نے وہیں ٹوک دیا، اگر آپ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے تو یہیں اتار دیں مجھے۔ ماہی عدم بیزاری سے بولی، اوکے۔
आधे घंटे बाद हसन ने घर के पोर्च में कार रोकी तो माही बाहर निकल के अंदर चली गई। बांट डाला है जिंदगी ने हमें, अपने हिस्से में हम नहीं आए। भाई, माही जब घर में एंटर हुई तो सामने अली को बैठा देखा। माँ, अली एकदम उठ गया। माही भागती हुई अली के गले लगकर रोना शुरू हो गई थी। बस मेरी गुड़िया, और नहीं रोते, यहाँ कैसे आई? अली माही के आंसू साफ करते हुए बोला, मैं लाया हूँ। हसन अंदर आते हुए बोला, कहाँ से? तूने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया माही को? ये सोच रहा था कि हसन माही को ढूंढ के लाया है। ओ भाई, ये इसी घर में रहती है, हसन को कहता सोफे पर बैठ गया। अच्छा, अली समझ आने पर इतना ही बोला और माही को लेकर सोफे पर बैठकर बातें करने लग गया था। माँ, आप जाके सो जाओ, 1 बज रहा है। जी भाई, माही कहती सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई थी। तूने खाना खा लिया? हसन अली की तरफ देखता हुआ बोला, नहीं तो तेरे लिए भूखा मर जाता। दफा हो जा, मर जा कहीं, सोने जा रहा हूँ मैं। हसन अली को सुनाता हुआ ऊपर चला गया। उसे एक खुशी सी थी कि माही इसके पास, इसके सामने है। अब मैं क्या करूं? चल दोबारा सो जाता हूँ, अली खुद से कहता दोबारा सोने चल दिया था। अली सिर्फ 2 ही नशा करता था, एक चाय का, दूसरा सोने का। माही, हसन, अली तीनों अपने आने वाले कल से अनजान थे। किसी को कुछ मिलने वाला था तो कोई बहुत कुछ खोने वाला था। हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे। हम छोड़ देंगे तुमसे यूं बातचीत करना, तुम पूछते फिरोगे अपना कसूर हमसे। हसन जब सुबह उठकर माही के रूम में आया तो कमरा खाली था। माही कहाँ गई है ओलिविया? हसन नीचे आके ओलिविया से बोला, वो तो यूं नहीं चली गई है। अच्छा, आप ब्रेकफास्ट रेडी करवाएं, मैं अली को बुलाकर आता हूँ, तब तक फिर हमें जाना भी है। हसन ओलिविया से कहता अली के रूम की तरफ बढ़ गया था। शुक्र है तुम उठे हुए हो। हसन अली को शूज पहनते हुए देखकर बोला, क्योंकि मुझे पता था कि हमने जल्दी जाना है। अली उठ के अपना मोबाइल उठाता हुआ बोला, चल अब तैयार तो ऐसे हुआ है जैसे तेरा वलीमा है। हसन अली पर तंज करता हुआ बोला, अल्लाह तेरी जबान मुबारक कर दे। अली दोनों हाथ उठा के बोला, चल ले नुटंगे, बाद में कर लेना। हाँ हाँ चल। ऐन मुमकिन है मेरी सांसें यहीं थम जाए, ऐन मुमकिन है मैं वादा का भरम रख ना सकूं। माही, तुझे पता है प्रिंसिपल ने रेसिंग विनर को इनवाइट किया है और सुना है कि उन्हें आज तक कोई हरा नहीं सका, और रेस के बाद इनका खुसूसी तौर पर इंटरोगेशन होगा। और नूर माही को बताती हुई तेज तेज अंदर जा रही थी कि सामने से आते लड़के से टकराकर नीचे गिर गई थी। माही जो नूर के पीछे ही थी, उसको गिरते देख जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। नूर तू ठीक है? माही परेशानी से बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, मगर अब ये अंदर ठीक नहीं रहेगा, नूर उठती हुई बोली। ओ हेलो, बाप का रोड समझ रहा है क्या तुमने? सामने वाला जो शायद कहीं खो गया था एकदम होश में आया। मिस, मैं सीधा जा रहा था, आपको टकरा के गिरी है। इतनी स्पीड से सामने वाला भी होश में आया था। वैसे तुम हो कौन? कद्दू जैसे शक्ल वाले, पहले तो कभी नहीं देखा। माही तंग कर बोली। देखें आप, अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से आने वाली आवाज पे रुक गया था। ओए क्या हुआ बता मुझे, मैं ठीक करती हूँ इसे। तू सोबिया और हया भी यूनी में इंटर हुई तो इनको किसी से लड़ते देख जल्दी से आई। लाइन तो नहीं मार रहे थे तुम? हया आंखें निकालती हुई बोली। वैसे बेगन जैसे तुम शक्ल वाले किसी को लाइन मत मारना, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने एक आधा मारा दिया ना तो तुमने पिचक जाना है। माही इस पर तंज करती हुए बोली। समद अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनने शौक में चला गया था। बोलो, चुप क्यों हो गए हो तुम? एक तो तुम आगे किराए पर देकर आ गए हो, ऊपर से ये तुम्हारा चालाने का एटीट्यूड। नूर ने इसको आगे पीछे देखते हुए देखा तो कहने लगी, ओ बीवी, बात सुनो, मुझे तुम में से कोई बोलने दे रहा है जो मैं बोलूं? समझ जो यहाँ वहां शीशा ढूंढ रहा था इनकी तरफ आंखें निकालता हुआ बोला। शर्म। अभी सोबिया अभी कुछ कहने ही वाली थी कि आवाज पर झट से पलटी। ओए रुक जल्दी, अली चीखता हुआ बोला। अली क्या मुसीबत है, क्यों चीख रहे हो? हसन और अली जो यूनिवर्सिटी में इंटर हो रहे थे, हसन अली के इस तरह चीखने पर बोला, अबे वो देख, समझ 4 लड़कियों में घिरा खड़ा है, तू गाड़ी पार करके आ जा, मैं जा रहा हूँ। अली जल्दी से बोलता गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ बढ़ा। अली उल्लू के पट्टे। हसन अली के जाने पर बोला और गाड़ी पार्किंग की तरफ मोड़ ली। ओ हेलो मिस, होल्ड ऑन,
अली समद के आगे आता हुआ बोला। अब तुम कौन कंचे जैसी शक्ल के? सोबिया भड़कती हुई बोली। भाई ये आपका दोस्त है? माही सोबिया का हाथ पकड़ के साइड करती हुई बोली। माही तेरा कौन सा भाई है? हया माही की तरफ हैरत से बोली। अली भाई हैं ये जिनका मैंने बताया था। माँ ये सब कौन है? अली सोबिया की तरफ देखते हुए बोला। अली के माही को माँ पुकारने पर कोई था जो वहां चौंका था। भाई ये दोस्त हैं मेरी, ये सोबिया, ये हया और ये, अरे नूर कहाँ गई? वो नूर है, नूर जो तंग आकर बेंच पर बैठ गई थी। माही इसकी तरफ इशारा करके बोली। नूर ये है अली भाई। माही नूर को पकड़ के अली के सामने लाती हुई बोली। भाई? माही बोलते बोलते रुकी थी। माही क्या वहां खड़े सब इन दोनों को देख रहे थे। अली और नूर एक दूसरे को गौर से देख रहे थे क्योंकि नूर अली से काफी मुशाबत रखती थी। क्या हो रहा है यहाँ? हसन उज़ैफा के साथ आते हुए बोला, मगर वहां हसन की सुनने वाला कोई नहीं था। नाम क्या है आपका? अली हिम्मत करके बोला। नूर, महानूर जैन। नूर के कहते ही अली ने आगे बढ़कर नूर को गले लगा लिया था। महानूर, मेरी नूर, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुम्हें। अली के आंसू नूर के स्कार्फ पर गिर गए थे। अली भाई, नूर रोते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम याद है? अली नूर को दूर करते हुए बोला। 6 साल की बच्ची में इतना दिमाग होता है कि वो अपने माँ बाप भाई का नाम याद रख सकती है। नूर दोबारा अली के गले लगते हुए बोली, मैं याद हूँ। हसन नूर के सामने आता हुआ बोला, आप? नूर ने सोचते हुए अली की तरफ देखा। हनी भाई? नूर ने कहकर एक दफा फिर अली को देखा था और अली ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। हनी भाई आप कितने स्मार्ट और डैशिंग हो गए हैं। नूर कहती हसन के गले लग गई थी। तुम आज भी नहीं बदली माँ, तुम आज भी हसन को मुझसे ज्यादा हैंडसम कह रही हो। अली मुंह बना के बोला। इसकी बात पर सब हंसने लगे थे। इसने कहा, आप क्यों अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं? यू आर सो हैंडसम एंड डैशिंग। माही अली को कहती अली के साथ खड़ी हो गई थी। वो इस तरह हसन को इग्नोर कर रही थी जैसे वहां हसन हो ही ना। दैट्स लाइक माई सिस्टर। हम यहाँ सफाई करने आए हैं क्या? समद गुस्से से बोला। नूर तुम्हें समद याद है जिससे तुम्हारी कभी नहीं बनती थी? हसन नूर को मुखातिब करता हुआ बोला। याद है, शुक्र है मैं तुम्हें याद हूँ। समद अजीब अंदाज में बोला जिस पर किसी ने गौर किया न था सिवाय नूर के। माँ? अली माही के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। माही ने एब्रो उचकाते हुए इशारे से पूछा, ये जो तुम्हारी दोस्त है सोबिया, ये इंगेज है या कमिटेड तो नहीं? नहीं क्यों? तुम्हारी भाभी बनाने का सोच रहा हूँ। अली हंसते हुए बोला। फिर आप सोचते रहें। माही भी हंस के बोली। क्यों? क्योंकि सोचने से काम नहीं बनता, करने से होता है। माही हंस के कहती आगे निकल गई थी। उज़ैफा भाई? हया जाते जाते रुक के पलटी थी। जी बहना। उज़ैफा भी उसी के अंदाज में बोला था। उनकी आवाज सुनकर सब इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए थे। वो मुझे ये कहना था कि मेरी दोस्त को जरा कम घूरा करें। माही ने कहते साथ ही दौड़ लगाती थी। माही की बच्ची रुक। हया कहती माही के पीछे भागी। चलो अपन प्रिंसिपल से मिलकर आ जाते हैं। हसन कहता हुआ आगे बढ़ गया। नूर मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में, ठीक है? जी भाई। नूर कहते साथ सोबिया के साथ माही और हया के पीछे चल दी थी। हेलो। माई गर्ल्स रेस्ट रूम में थी कि फिर से मोबाइल पर वही अनजान नंबर से कॉल आती देखकर उठाती हुई बोली, तो मिस माहिन, अपनी बात याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ याद है। देखो अभी तुम्हें तकलीफ होगी मगर इतनी नहीं होगी जितनी बाद में होगी। हो गया तुम्हारा? अब मुझे कॉल नहीं करना। माही ने कहते साथ कॉल काट के मोबाइल ऑफ कर दिया था। माही चल, अनाउंसमेंट हो रही है। नूर अंदर आती हुई बोली। हाँ हाँ चल। माही जो अपनी सोचों में गुम थी चौंकती हुई बोली। तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ सही है, चल चलते हैं। माही कहती नूर का हाथ पकड़ते निकल गई थी। सुनो, तुम जीत हो मेरी तभी मैं हार जाती हूँ। फर्स्ट लाइन में हसन और अली और एक दो लड़के खड़े थे जबकि माही नूर तीसरी लाइन में थे। हसन और अली दोनों को ही इस बात का इल्म था कि नूर और माही भी ब्रेसिंग में हैं। 1 2 3 गो। गो सुनते ही माही ने स्पीड 200 की कर दी थी। पहले नूर फिर अली को क्रॉस करके जैसे ही हसन के बराबर से गुजरी थी चौंक गई थी।
इसे इस लड़की की बातें याद आ रही थी जिसकी वजह से वो हसन से पीछे हो गई थी। हसन माही दोबारा बराबर चल रहे थे। फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने से पहले ही माही ने बाइक की स्पीड कम कर ली थी और तभी हसन माही को क्रॉस करता फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर दी थी। हसन ने आगे जाके बाइक मोड़ के बिल्कुल माही की बाइक के सामने रोकी थी। माही ने जब हसन को हेलमेट उतारते देखा तो अपना भी उतार लिया था। जब पार्टिसिपेट किया था तो बाइक की स्पीड क्यों कम की, क्यों जीतने दिया मुझे? हसन माही को देखता हुआ बोला। इतने में नूर, समद, हुजैफा, हयात, सोबिया सब वहीं आ गए थे। वो इसलिए क्योंकि आज आप बहुत कुछ हार जाएंगे, माही बोलते साथ ही बाइक मोड़ के दूसरी तरफ चली गई थी, जबकि सब इसके जवाब पर हैरत से उसे जाता देख रहे थे। हसन! अली ने हसन को आवाज दी जो अभी माही के पीछे गया था। अल्लाह रहम करे, चलो यार चले, कहीं इनकी लड़ाई ना हो जाए कल की तरह। सोबिया उनको कहती हुई देखने लगी। क्या हुआ? सोबिया अली की तरफ देखते हुए बोली। कल इनकी कब लड़ाई हुई? तब जब हसन भाई माही को लेने हॉस्टल आए थे। अब चलें, हया अली को बताती हुई आगे बढ़ गई। माफ करते हैं तुम पर हम अपना गम। जाओ, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। ना रास्ते ही में ठहरे, ना अपने घर जाए। ये फैसले की घड़ी है, चलो बिछड़ जाए। माही बाइक रोको, हसन माही के बराबर बाइक लाते हुए बोला। माही स्टॉप द बाइक राइट नाउ। हसन की चीखने पर माही ने बाइक रोक दी। उतरो, हसन माही के पास खड़े होते हुए बोला। माही बिना कुछ कहे नीचे उतर गई थी। दिन का 1 बज रहा था, मगर सर्दियों की वजह से मगरिब का वक्त लग रहा था और आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। क्या हुआ है माही तुम्हें? क्यों नहीं कर रही हो तुम यकीन? माही जो घूम कर जा रही थी कि हसन ने इसका हाथ पकड़ के घुटनों के बल बैठ गया था। माही यकीन कर लो, तुम मुझे सजा दे दो मगर इस तरह नहीं करो। माही बिना कुछ कहे खड़ी रही। थोड़ी दूर अली, सोबिया, नूर, समद, हुजैफा, हया खड़े इन्हें देख रहे थे। माही, हसन ने बेबसी से उसे पुकारा था। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अच्छा, वही करेंगे? माही ने तंज करते हुए हसन की बात दोहराते हुए बोली। हाँ तुम बोलो ना, हसन खड़े होते हुए बोला। तो ठीक है, माही कहती हसन की तरफ से रुख फेर गई थी। पाकिस्तान चले जाएं आप और कभी मेरे सामने नहीं आइएगा। माही, हसन शौक हुआ कि माही को देखने लग गया था। तुम क्या कह रही हो, अंदाजा है तुम्हें? हसन माही का बाजू पकड़कर अपनी तरफ मोड़ता हुआ सख्ती से बोला। हाँ है अंदाजा, और जो कहा है मैंने सही कहा है। मेरी जिंदगी से चले जाएं आप, सुना आपने? माही हसन की आंखों में देखती हुई बोली। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हसन माही को दोनों हाथों से पकड़कर करीब करता हुआ बोला। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? माही अपने हाथ छुड़ाती हुई हंसती हुई बोली। मैं आज तक वो दिन नहीं भूली जिस दिन आपने मेरी मोहब्बत को गाली दी थी। याद है जब मॉम ने कहा था कि हसन माही मोहब्बत करती है तुमसे, तब आपने क्या कहा था? कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे कहीं से भी मोहब्बत मिले वो वहीं अपनी उस मोहब्बत को भूल के उसके पास चली जाएगी। पहली बार मेरा दिल किया था कि मैं मर जाऊं। आज भी आपका दिया गया हर जख्म याद करके सोती हूँ। माही माफ कर दो प्लीज। हसन माही का हाथ पकड़ के उसके सामने बैठ गया था। बर्फबारी जोर पकड़ चुकी थी। मैं मर जाऊंगा माही, और आप मुझे मार चुके हैं। इनफैक्ट आप सही थे, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है आपसे, जस्ट वक्ती एहसास था, बेवकूफ़ी थी। माही अपने हाथ हसन से छुड़ा के दूर जाकर खड़ी हो गई थी। माही, हसन की धड़कन रुक गई थी। आप पाकिस्तान वापस चले जाएं, क्योंकि आप पर मेरी मोहब्बत का ड्रामा जो नाजिल हुआ है ना, ये मैं समझती हूँ। जाके दूसरी शादी कर ले आप और अपनी ज़िंदगी गुजारें, और मुझे मेरी ज़िंदगी गुजारने दें। मेरा एक क्लास फेलो मुझे पसंद करता है और मैं भी। आप मुझे तलाक दे दें। शट अप, जस्ट शट अप। बहुत बोल लिया तुमने, एक लफ्ज़ और ना निकले तुम्हारे मुंह से, यही मार दूंगा तुम्हें। हसन माही का गला पकड़कर अपने नजदीक कर गया था। तुम हसन शाह की थी और उसी की रहोगी। तुम मेरे नाम के साथ ही कब्र में जाओगी, सुना तुमने? अगर तुम मेरी नहीं तो तुम्हें मैं किसी का भी होने नहीं दूंगा, और उसे तुम मैं देख लूंगा जो तुम्हें पसंद करता है। बस इतनी ही बर्दाश्ती आ गए ना अपनी असलियत पर? ये मोहब्बत की है तुमने मुझसे कि मुझ पर एतबार भी नहीं कर सके तुम। माही चीखी थी। अगर मोहब्बत होती ना तो तुम कहते कि नहीं माही, मेरे अलावा किसी को वो सोच भी नहीं सकती, वो तो मुझसे मोहब्बत करती है। मगर तुम, माही ने आपसे तुम तक का सफर कब किया उसे पता ही न चला।
تم پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے مگر میں نے دل کی سننا چھوڑ دی۔ حسان ایک دم ماہی کی بات پر پھترا گیا تھا۔ واقعی وہ صحیح تھی، وہ پھر ہار گیا تھا۔ مسٹر حسان شاہ، پہلی بار ماہی خود سے حسان کے قریب آتے ہوئے بولی، کبھی یہ مت سوچنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، کبھی بدلے میں تم سے محبت نہیں مانگی، کبھی یہ دعا نہیں کی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے محبت ہوئی ہے یا نہیں، مگر ماہین خان کو تم سے عشق ہے، دیوانگی کی حد تک چاہا ہے میں نے تمہیں۔ جس دن تمہارے دیے گئے زخم ٹھنڈے پڑ گئے نا، میں اس دن تمہاری محبت پر یقین کر لوں گی۔ ماہی اپنا سر حسان کے سر سے ٹکاتے ہوئے بول رہی تھی، کاش تم ابھی کہہ دیتے کہ نہیں ماہی صرف مجھ سے محبت کرتی ہے، کاش تم میرا مان رکھ لیتے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ حسان، تم میری روح پر قبض ہو حسان، جو مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ ماہی نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں لال تھی۔ آئندہ میرے سامنے نہ آنا، ماہی کہتی حسان کے گلے لگ گئی تھی۔ 2 منٹ بعد خود ہی دور ہو کے اپنی بائک کی طرف بڑھ گئی تھی اور فل اسپیڈ میں بائک حسان کے سامنے سے لے گئی تھی۔ میرا سایہ بھی بہتر نہیں، اب حق میں تمہارے، تم میری چھاؤں میں بھی آنا تو استخارہ کر کے آنا، میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے رہے۔ ماہی کے جانے کے بعد حسان وہیں گھٹنوں کے بل گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا، میں نے آج بہت کچھ ہار دیا۔ ہارے 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 ہم تو دل سے ہارے۔ ماہی! حسان ماہی کا نام لے کے چیخا تھا، ماہی! دور کھڑے وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پلٹ گئے تھے۔ تم جو کہتے ہو دیکھ لی دنیا، اس کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ خدا کرے تجھے حاصل نہ ہو سکون کہیں، تو مجھ کو چھوڑ کے یوں در بدر پھرتا رہے۔ ماہی گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے وہ کچھ دن پہلے ہونے والی فون کال کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ چند دن قبل ہیلو ماہی اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ایک انجان نمبر سے کال آنے پر موبائل اٹھاتے ہوئے بولی، ہیلو ماہین حسان شاہ؟ سامنے جو کوئی بھی تھا یا تھی بڑے عجیب انداز سے کہا گیا تھا، رانگ ماہین ایان خان۔ ماہی کو اس کا لہجہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اوکے سو مس ماہین، کچھ عرض کرنا چاہوں گی اگر آپ سنیں تو۔ کہو۔ حسان لندن آ رہا ہے کچھ دن بعد، اور تمہیں پتہ ہے اس کا پلان کیا ہے؟ وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا تاکہ تم اس کے ساتھ پاکستان آ جاؤ۔ یہاں آ کے وہ تمہیں طلاق دے کے مجھ سے شادی کرے گا کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ انکل انٹی کے پریشر میں آ کے کر رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ ماہی سامنے لڑکی کی بات سنتے ہوئے بولی، اور اگر ایسا ہوا تو تم خود اسے اپنی زندگی سے نکالو گی؟ کہو منظور ہے؟ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، کہتے ساتھ ہی ماہی نے کال کاٹ کے موبائل دور پھینک دیا تھا۔ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیا کہہ رہی تھی یہ لڑکی۔ ماہی سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگ گئی تھی۔ نہیں حسان آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ماہی ایک دم حال میں آئی تھی۔ مجھے کسی پر یقین نہیں تھا حسان، صرف تم پر تھا۔ تمہاری آنکھوں میں میں نے خود کو دیکھا تھا، مگر افسوس تمہارا اعتبار نہیں مجھ پر۔ اگر آج تم ایسا نہ کہتے تو میں تمہارے ساتھ چلتی، مگر تم محبت کے امتحان پر پورا نہیں اترے، میں یہ رسک نہیں لے سکی۔ شاید ابھی وقت نہیں آیا ہمارے ملنے کا، ورنہ بات صرف یقین کی تھی۔ اگر تم میرے ہو تو میرے ہی رہو گے۔ ماہی روتی ہوئی خود سے باتیں کیے جا رہی تھی، اتنا جی کے بھی کیا کریں گے؟ مل جاتے تو تم بات بھی تھی۔ 3.5 سال بعد کتنا کچھ بدل گیا تھا ان سالوں میں۔ اولیویا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ماہی مام ڈیڈ سے دور ہو گئی تھی، شاید پتھر بن گئی تھی۔ حسان خاموش ہو گیا تھا، نہ فالتو بات کرتا تھا نہ ہنستا تھا۔ نور کو علی ریسنگ دے کے 1 ڈے کے بعد پاکستان لے آ گیا تھا۔ علی نے ماہی کو ماں کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ماہی نے حسان کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اس کا دوست ایک کھول میں سمٹ گیا تھا۔ حذیفہ نے کچھ منتھ بعد پاکستان جا کے حیا کا رشتہ مانگ لیا تھا اور حیا کے والدین نے ہاں کر دی تھی۔ حذیفہ نے یونی والوں سے بات کر کے حیا کا ٹرانسفر پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، جس میں حذیفہ خود بھی پروفیسر تھا۔ 1 سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔
माही اس کی شادی پر بھی پاکستان نہیں گئی تھی، جس کی وجہ سے حیا ناراض ہو کے ماہی سے بات کرنا چھوڑ دیتی۔ 6 مہینے پہلے صوبیہ اور علی کا نکاح ہو گیا تھا اور 10 دن بعد صوبیہ کی رخصتی تھی، جس وجہ سے علی صوبیہ کو لینے آیا تھا، مگر علی نے ماہی سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اس وقت وہ تینوں ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ ماہی آؤ گی نا تم؟ صوبیہ ماہی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے، اور کہاں جانا ہے میں نے پاگل؟ ماہی صوبیہ کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ ہم رک جاتے ہیں نا، تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے، صوبیہ ماہی کو کہتی ہوئی بولی۔ بس کر دے بہن، اتنا شک نہ کر، آ جاؤں گی میں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایگزام کی شفٹ تیری میری الگ تھی، اگر ساتھ ہوتی تو میں ساتھ چلتی، تو جا، میں 2 دن بعد تیرے گھر میں ہی دھرنا دوں گی، ماہی صوبیہ کو یقین دلاتی ہوئی بولی۔ چل اب جا، شوہر ویٹ کر رہے ہیں تیرے، ماہی صوبیہ کو علی کی طرف کرتی ہوئی بولی۔ ماہی میں انتظار کروں گی، صوبیہ ایک آس سے بولی۔ اوکے، ماہی بس اتنا ہی بولی۔ علی بھائی، صوبیہ علی جیسے آگے بڑھے، ماہی کی آواز پر رکے۔ علی نے مڑ کر ماہی کو دیکھا تھا مگر بولا نہ تھا۔ اتنے ناراض ہیں کہ جاتے ہوئے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھیں گے؟ ماہی علی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تم نے بہت غلط کر دیا اس کے ساتھ، مشین بنا دیا ہے تم نے اسے، کاش تم اس کا ہاتھ نہ جھٹکتی، کاش تم اس مارے کی بات نہ سنتی تو آج یہ سب ایسا نہ ہوتا۔ علی غصے سے بولا۔ میں نے کسی کی بات نہیں سنی تھی، آپ کے دوست کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، تم غلط ہو ماہین، علی ماہی کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں میں غلط ہوں، مجھے پتا ہے، بس آپ یہ اپنا دوست کو دے دینا، ماہی علی کی طرف ایک باکس بڑھاتے ہوئے بولی۔ علی نے ایک نظر ماہی کو دیکھ کے باکس پکڑ لیا تھا۔ ایک اور بات، علی کو مڑتا دیکھ ماہی پھر سے بولی، مگر اس دفعہ علی نہیں مڑا تھا۔ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے ایسے نہیں دفنانے دینا، پہلے میرا دل نکال کر اپنے دوست کے ہاتھ پر رکھ دینا، پھر مجھ کو دفنا دینا، خواہش سمجھ لیجیے جسے میری۔ ماہی علی کو کہتی مڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ علی اور صوبیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ماں، علی نے مڑ کر ماہی کو بلایا۔ ماہی نے مڑ کر علی کی طرف دیکھا۔ میری دوست بھابھی کو خوش رکھیے گا، اللہ حافظ، ماہی کہتی ایئرپورٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں خوابوں پر تیرے سائے ہے، دل کیوں ہے تنہا میرا، کیوں پا کر تجھے کھویا ہے؟ ماہی نے باہر آ کر ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اسے وہیں زمین پر مار کے توڑ دیا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی تھی۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ حسان جو آفس سے نکل رہا تھا، اپنا نام سن کے پلٹا تو سامنے ماریا کھڑی تھی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ علی کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ تمہاری لاش ہی اس قبر سے نکلتی، حسان سخت لہجے میں بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی حسان، آخری دفعہ معافی مانگنے آئی ہوں، میری وجہ سے تم ماہین سے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ حسان اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ خوش فہمی سے باہر نکل آؤ کہ وہ اور میں تمہاری وجہ سے جدا ہوئے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس کے کہے ہوئے الفاظ، جب اس نے کہا تھا کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، کبھی بدلے میں تم سے کچھ مانگا نہیں، کبھی یہ دعا نہیں کی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ ماہین خان کو تم سے عشق ہے، دیوانگی کی حد تک چاہا ہے، اس کے کہے گئے ان الفاظوں کی وجہ سے جیتا ہوں میں، حسان کہتا گلاسز لگاتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ خیال باندھ کے لاؤں، کمال کر ڈالوں، تمہاری ذات کو پھر بے مثال کر ڈالوں، جو تو پکارے تو مجھ پر وجہ طاری ہو، میں پاؤں جھوم کے رکھوں، دھمال کر دوں، ہر ایک شام فلک پر تمہارا غم لکھ دوں، یوں دل اتاروں میں دریا کو لال کر دوں۔ حسان بابا، حسان جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ ملازمہ کی آواز پر رکا۔ جی نوری، وہ علی بابا آئے تھے اور یہ دے کر گئے تھے اور کہا تھا آپ کو دے دوں۔ نوری حسان کی طرف ایک بیگ پکڑاتی ہوئی بولی۔ شکریہ۔ حسان وہ لے کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور بیگ کو سائڈ میں رکھ دیا تھا اور فریش ہونے چل دیا۔ واپس آیا تو اس کے موبائل پر علی کی کال آ رہی تھی۔ ہاں علی، حسان کال اٹھاتا ہوا بولا۔ حال چال ہی پوچھ لیا کر، علی حسان کو عجیب انداز میں بولا۔ اللہ تجھے خوش رکھے اور تندرست رکھے، حسان علی کو دعا دیتا ہوا بولا۔ آمین، تجھے بھی۔ کچھ کام تھا، گھر آ گیا؟ ہاں آ گیا، کیوں؟ حسان علی کا جواب دیتا ہوا بولا۔ میں نے ایک بیگ دیا تھا، کھولا نہیں؟ رکھا ہوا ہے، کیوں بم ہے کیا اس میں؟ حسان علی کے عجیب انداز پر بولا۔ تیرے لیے شاید بم ہی ہو، علی ہنستا ہوا بولا۔ اچھا، کیوں؟ میں ملا تھا کل وہاں سے،
پتہ ہے کیا کہا اس نے مجھے؟ علی سیریس ہوتے ہوئے بولا۔ ماہی کے نام پر حسان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کیا؟ کہہ رہی تھی کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے ایسے نہیں دفنانے دینا، پہلے میرا دل نکال کر اپنے دوست کے ہاتھ پر رکھ دینا، پھر مجھے دفنا دینا، تو اگر اسے دیکھ لینا یار اب یقین نہ کر پائے گا یہ وہی ماہین ہے اور یہ ماں نے ہی دیا ہے۔ علی نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ علی کے منہ سے ماہی کے الفاظ سن کے حسان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا۔ منہ پھیر کر حسان نے دور رکھا بیگ دیکھا تھا۔ قدم قدم چلتا بیگ کے سامنے آ رکا تھا۔ بیگ اٹھا کر سامنے ٹیبل پر رکھ کر خود زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ بیگ کھول کر اس کے اندر رکھا باکس نکالا تھا۔ باکس کھولا تو اس میں 2 باکس تھے۔ پہلا باکس کھولا تو اس میں ایک گھڑی تھی اور گھڑی کے بیچ میں ایک سلور رنگ کی ایک انگوٹھی تھی جس پر ماہی ہنی لکھا تھا۔ انگوٹھی اٹھا کر حسان نے ہونٹوں سے لگائی تھی۔ انگوٹھی چوم کر احتیاط سے واپس باکس میں رکھی تھی۔ دوسرا باکس کھولا تو اس میں ایک کاغذ فولڈ کر کے رکھا تھا۔ کاغذ اٹھایا تو نیچے سے ایک چابی نکلی تھی۔ چابی کس چیز کی تھی حسان سمجھ نہیں پایا تھا۔ چابی مٹھی میں بند کر کے اس نے کاغذ کھولا تھا۔ چابی دیکھ کر الجھ گئے ہو؟ حسان نے کاغذ پر لکھی پہلی لائن پڑھی تو خود بخود مٹھی کھول کے چابی کو دیکھنے لگا۔ اتنا نہیں سوچو، یہ چابی تمہارے گھر کی ہے جہاں میں اب اور نہیں رہ سکتی۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی حسان ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا جس دن تمہارے دیے گئے زخم ٹھنڈے پڑ گئے نا میں اس دن تمہاری محبت پر یقین کر لوں گی۔ تمہاری محبت پر میں اس وقت ایمان لے آئی تھی جب پہلی دفعہ تم نے میرا نام خود کے نام سے جوڑ کر مجھے پکارا تھا، ماہین حسان شاہ۔ حسان مجھے ڈھونڈو نا ایک دفعہ اور پلیز ڈھونڈ لیجیے نا پھر سے، خدارا ہم کو آپ ہوتے ہیں تو ہوتا ہے سہارا ہم کو۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ کاش دسمبر کے آخری دن میں اور تم ساتھ بیٹھ کر چائے کے گرم مگ کے ساتھ خاموشی اور سکون میں ڈوبے کچھ لمحوں کو اس طرح جی لیں کہ گزشتہ سال کے ہر درد اور دکھ کی تلافی ہو جائے اور پھر سے نئے سال کو اسی چاہت سے خوش آمدید کہیں کہ وہ سال ہمارے لیے مزید محبت اور خوشیوں کی نوید ہے۔ پتہ ہے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے مجھ پر تمہارا نام جب میں کسی اور کے منہ سے سنتی ہوں۔ تم بالکل چاند کی طرح ہو، نور بھی مغرور بھی اور مجھ سے اتنا دور بھی کوئی دیوار نہیں ہے مگر میں تم میں قید ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے نا وہ لوگ حسان جو تمہیں روز دیکھتے ہیں۔ کاف سین میم کھا کر کہتی ہوں عین شین کاف ہے تم سے۔ تم لوٹ آؤ نا حسان، تمہاری یادیں بہت ظلم کرتی ہیں مجھ پر۔ سو جاؤں تو اٹھا دیتی ہیں، اٹھ جاؤں تو رلا دیتی ہیں۔ میں اکثر چائے کے 2 کپوں میں تقسیم کر کے سمجھتی ہوں کہ تنہا نہیں ہوں میں، حسرت ہے میری تمہارے ساتھ ساحل پر چلنے کی، تمہاری تصویر کے سہارے۔ میں نے موسم بہت گزارے ہیں، اب میرے عشق کو سمجھ لو تم۔ میں بہت بد نصیب ہوں، پہلے ماں باپ چلے گئے، پھر موم ڈیڈ کو بھی خود سے دور کر دیا، تمہاری محبت جھٹک دی، ایک بھائی کھو دیا، پھر بہترین دوست سے کھو دی۔ عشق لازوال ہوتا ہے حسان، مجھے تمہارے نام کی مہر لگی ہوئی ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی نہیں ہٹے گی۔ میری خواہش ہے تمہارے ساتھ ساحل پر چلنے کی، شاید تم میں کبھی ایک ہو جائیں، اس امید پر گزار رہی ہوں زندگی۔ مجھے نا امید نہ کرنا، مجھے ڈھونڈ لینا، تمہاری ماہی۔ صرف ایک بار تعویذ تسلی دیجیے نا، ایک بار کہیے نا وہ لوٹ آئے گا۔ کاغذ پڑھ کر وہ عشق میں ہارا انسان ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کیوں 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 چلی گئی ماہی پھر سے دور؟ کہاں ڈھونڈوں تمہیں، کہاں؟ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑوں گا اس سے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے چوڑ دوں گا اس سے۔ مجھے ہی چھوڑ گیا، کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا چھوڑ دوں گا اسے۔ پسینہ بنتا پھر رہا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے۔ مزہ چکھا کر ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے چھوڑ دوں گا اسے، بچا کے رکھتی ہے مجھ سے شیشہ بندھن میں خود کو۔ اسے سمجھاؤ یہ اتنا آسان تھوڑی ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پر غور کیا نہ کبھی دریا پہ، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ حسان وہیں ٹیبل پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ بڑا دشوار ہوتا ہے کسی کو یوں بھلا دینا کہ جب وہ جفس ہو جائے رگوں میں خون کی مانند۔ ترکی کی یہ حسین صبح
सर्दी के इस मौसम में जहां सूरज का नामो निशान ना था, वहां झील के किनारे बैठी आंखों पर स्टाइलिश से ग्लासेस लगाए, हाथ में चाय का मग पकड़े लैपटॉप पर झुकी कुछ करने में मसरूफ थी। फोन के बजने पर उसने सर उठाकर कॉल करने वाले का नाम पढ़कर कॉल उठा के कान से लगाया। हेलो। एक अलग सी आवाज थी, रूम में समाये जाने वाली। कहाँ हो? ऑफिस नहीं आई आज? नजर आ रही हूँ। नहीं ना, तो उसका मतलब यही है कि नहीं आई। बेजारी से जवाब देती वो अपना लैपटॉप बंद कर दे रही थी। माही, सामने वाली लड़की ने हैरत से उसका बेजारपना देखा था। माही नाम है मेरा, आइंदा इसी नाम से बुलाना, और प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। बाय। सटपन में कहती वो कॉल काट चुकी थी। ग्लासेस को ठीक करती वो अपनी चीजें समेट के उठी थी। वैसे भी इसका मूड खराब हो चुका था। थोड़ी देर आगे चली थी कि उसे लगा कि कोई इसे देख रहा है। मुड़कर आसपास का जायजा लिया था, मगर उसे अपने अलावा कोई और न दिखा। वो फिर से चलने लगी थी। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह के, जैसे मेरे सपने बिखर के चले मन तेरा भी किसके मिलन को, इनमें का तू भी तरसे। माही आवाज के आने से एकदम पलटी, मगर कोई ना था। इसे यहाँ रहते 8 माह हो चुके थे, मगर आज तक ऐसा ना हुआ था। माही 5 मिनट की वॉक के बाद बिल्डिंग में एंटर हुई, जहां सीढ़ियां चढ़ते हुए वो अपने फ्लैट के सामने आ रुकी। कार से डोर को लॉक करके अंदर आई, टेबल पर अपना सामान रख के पलटी ही थी कि बेल की आवाज आई। बेजारी से जाके दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर माही थम सी गई थी। झलिया इश्क कमाना ओका, किसी नू यार बनाना ओका, प्यार प्यार हर कोई बोले करके प्यार निभाना ओका, हर कोई दिखाते हंस लेंदा ए, किसी दा और दो नडा ओका। झलिया इश्क कमाना ओका, किसी नू यार बनाना ओका। अंदर नहीं बुलाओगी? हसन गला खंगारता हुआ बोला। आए? माही अपना स्कार्फ सही करती हुई बोली। ढाप रही थी वो खुद को आंचल से बाल बार। भला रात छुपा सकती है कभी चांद का हुस्न। कैसी हो? हसन सोफे पर बैठता हुआ बोला। मैं ठीक। माही दीवार से टेक लगाती हुई बोली। कमजोर हो गई हो बहुत। मॉम डैड कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, याद करते हैं तुम्हें। क्या लेंगे? माही मुस्कुराती हुई बोली। तुम्हारे हाथ की कॉफी। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बहुत अच्छे दोस्त हों। ओके। माही कहती किचन में चली गई थी। तुम क्या हवा पर चलती हो? हसन फ्रिज में झांकते हुए बोला। नहीं, चाय पर चलती हूँ। माही कंधे उचकाकर बोली। तुम खाना नहीं खाती? हसन आंखें बड़ी करके बोला। मुझे कुछ बनाना नहीं आता और अकेली हूँ, और अगर कभी दिल करता है तो मंगवा लेती हूँ, मगर ज्यादातर चाय ही पीती हूँ। माही हसन को कॉफी पकड़वाते हुए बोली। और अली भाई, सोबिया, नूर, सम्मद, हया, हसन, हुजैफा कैसे हैं? सभी सही हैं। आजकल क्या कर रही हो? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब। और आप? माही बालकनी में लगे रोलिंग झूले पर बैठती हुई बोली। मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ। हसन कॉफी का सिप लेते हुए आराम से बोला। किसकी शादी की? माही शायद बात समझी नहीं थी। अपनी और किसकी? हसन माही के चेहरे के तासुरात नोट करता हुआ बोला। माही को लगा था उसे सांस नहीं आएगा। उसके जहन में बस एक बात घूम रही थी। क्या अली ने वो बॉक्स नहीं दिया था हसन को? कहाँ खो गई? हसन माही के सामने चुटकी बजाता हुआ बोला। कहीं नहीं। आप बताएं, कब है शादी? किससे कर रहे हैं? माही खुद पर कंट्रोल करती हुई बोली। उसे लगा था हसन इसके लिए आया हुआ है, मगर 2 दिन बाद हसन माही को बोला। अच्छा। माही मुस्कुराती हुई बोली। मेरी शादी पर नहीं आओगी? हसन कॉफी का मग सामने टेबल पर रखता हुआ बोला। आपने बुलाया ही नहीं। मेरी शादी पर नहीं आओगी? हसन कॉफी का मग सामने टेबल पर रखता हुआ बोला। आपने बुलाया ही नहीं। तुम्हें इनवाइट करने ही आया हूँ। हसन माही की आंखों में देखता हुआ बोला। हेलो। कहाँ? ओके, आ रही हूँ। माही मोबाइल पर बात करती हुई उठी। प्लीज गिव मी 5 मिनट। माही हसन की तरफ मुड़ती हुई बोली। श्योर। हसन मुस्कुराता हुआ बोला। माही बालकनी से निकलकर दरवाजे के पास आई। क्या हुआ, अचानक आ गई तुम? माही जुन्नेशा को देखती हुई बोली।
ہم تمہیں لینے آئے ہیں، باہر گھومنے جا رہے ہیں ہم، اور اس دفعہ ہم کوئی بہانہ نہیں سنیں گے، زنیشا ماہی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہر دفعہ بحث کرنا ضروری ہے کیا؟ تم کو پتا ہے میں نہیں جاؤں گی، پھر بھی ماہی چڑھتے ہوئے بولی۔ ہر دفعہ ایسا ہی کرتی ہو تم، کبھی ہمارے ساتھ نہیں جاتی، بس اس قید خانے میں رہتی ہو، ایسا کیا ہے یہاں جو تم کہیں نہیں جاتی؟ جواب میں زنیشا غصے سے بولی۔ جسے تم قید خانہ کہہ رہی ہو نا، وہ میرے لیے سکون کی جگہ ہے، تنہائی ہے، اور تنہائی میں جو سکون ہے نا، وہ سکون مجھے کہیں نہیں ملتا، اور مجھے اس تنہائی کا نشہ ہو گیا ہے۔ مل گیا جواب؟ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ ماہی بھی غصے سے کہتی، زنیشا کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا، اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اسے یاد آیا کہ حسان بالکنی میں بیٹھا ہے۔ ماہی بالکنی میں گئی تو اسے وہاں حسان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ بالکنی کا دوسرا حصہ جو ماہی کے روم میں جاتا تھا، تیزی سے اس طرف گئی تو حسان سامنے اس کا گٹار ہاتھ میں لے کے بجا رہا تھا۔ ماہی دروازے پر رک گئی تھی۔ حسان کی ماہی کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ ماہی کو دیکھ نہ سکا۔ میں یوں خفا تو نہیں مگر گلا ہے مجھے، کیوں بے وفا سے کوئی وفا کرے، رکھا ہوا قید میں ہے اس کے من میں، کہیں کسے کہو دل میرا یہاں رہے، کیوں اس قدر رلا دیا، تو ہی بتا یہ کیسی ہے دیوانگی، او بے وفا تیری دیوانگی۔ حسان رکا تو ماہی جلدی سے پیچھے ہوتی بالکنی میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ کون آیا تھا؟ حسان ماہی کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ دوست، تم خود کو سمیٹ نہیں پائی، تم برباد ہی ایسے کر کے گئے تھے کہ میں نہیں سمیٹ پائی خود کو۔ میں برباد کر کے گیا تھا؟ حسان بے بس ہو رہا تھا۔ ایک امید تھی مجھے، میرے کہنے کے باوجود بھی تم نہیں آ جاؤ گے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں یہاں تمہیں انوائٹ کرنے آیا تھا، آؤ گی نا؟ حسان ماہی کو دیکھتے ہوا بولا۔ دیکھتے ہیں۔ ماہی سے جب بولا نہ گیا تو یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ آپ کو میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ ماہی اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی بولی۔ میں چلتا ہوں، اب کافی دیر ہو گئی ہے۔ حسان ماہی کے سوال کو نظر انداز کرتے اٹھتا ہوا بولا۔ اتنی جلدی؟ ماہی کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ہاں میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حسان ٹائم دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ہیں جانے کو کھڑے ہیں اور دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے۔ آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ ہاں۔ اپنی وائف کو لے کر آئیے گا؟ ماہی سر جھٹکتی ہوئی بولی۔ تم رہو گی یہیں؟ حسان عجیب لہجے میں بولا۔ آپ جب آئیں گے میں آپ کو یہیں ملوں گی، تھک گئی ہوں یہاں وہاں جاتے ہوئے، اور ہمت نہیں مجھ میں۔ ماہی پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ اس دن تم پورے حق سے میرے گلے لگی تھی، آج میں لگ جاؤں؟ حسان ماہی کے قریب آتے ہوئے بولا۔ ماہی نے آنکھیں اٹھائی تو آنسو گال پر پھسل گئے تھے۔ آہستہ سے ایک قدم بڑھا کر ماہی حسان کے گلے لگ گئی تھی۔ ماہی کے ایسا کرنے سے حسان نے بھی ماہی کو اور خود میں بیچ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ماہی نے حسان سے دور ہو کر رخ پھیر لیا تھا۔ روک لو نا مجھے، حسان ماہی کو ہاتھ سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے بولا۔ رک جائیں گے؟ ماہی بھاری آواز میں بولی۔ رک جاؤں گا، حسان نم پلکیں چھوتا ہوا بولا۔ مگر میں نہیں روکوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی اور کی امانت ہیں۔ اب ماہی حسان سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوچ لو، اب گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ جی لو گی میرے بنا؟ حسان ماہی کے کندھے پر سر رکھتا ہوا بولا۔ میں زندگی جیتی نہیں ہوں، زبردستی گزار رہی ہوں۔ اب آیا ہوں تو روک نہیں رہی ہو، اور ویسے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ڈھونڈ لو۔ حسان ماہی کا اسکارف کی پن نکالتا ہوا بولا۔ ماہی یہ سنتے ہی جیسے مڑی، ماہی کا اسکارف کھل کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ جائیں آپ کی شادی ہے 2 دن بعد، ماہی حسان کو کہتی لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ جب لڑکی ہی نہیں ہوگی تو شادی کیسے ہوگی؟ حسان ماہی کو اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے تھے؟ ماہی حسان کو غصے سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، شادی تو کر رہا ہوں، مگر لڑکی کو لینے آیا تھا۔ اب بتاؤ، شرافت سے چلو گی یا؟ حسان ماہی کو دیوار سے لگاتے ہوئے بولا۔ یا؟ ماہی بھی حسان کے انداز پر بولی۔ یا اپنے طریقے سے لے جاؤں؟ حسان نے کہتے ہی پیچھے سے ماہی کو بالوں سے پکڑ کے قریب کیا تھا۔ حسان؟ ماہی حسان کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ نہیں جا رہی میں آپ کے ساتھ۔ کیوں جاؤں میں؟ اب بھی جائیں نا، جیسے پہلے چلے گئے تھے آپ۔
جائے نہ ماہی حسان کے سینے پر تیزی سے منکے مارتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ نہیں جا سکتا، تمہیں چھوڑ کے کہاں جاؤں گا میں؟ حسان ماہی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں جائیں گے؟ ماہی حسان کے سینے پر سر رکھتی ہوئی ہلکی آواز میں بولی۔ نہیں جاؤں گا۔ حسان ماہی کے ہاتھ چھوڑ کر ماہی کے گرد حصار باندھتا ہوا بولا۔ حسان کے حصار باندھنے کی دیر تھی کہ ماہی شدت سے رو دی تھی۔ شش بس اور نہیں۔ حسان ماہی کو چپ کرواتے ہوئے بولا۔ حسان ماہی کو گلے لگائے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ماہی کے بالوں میں ہاتھ چلاتے چلاتے کب سو گیا اسے خبر نہیں ہوئی۔ ماہی تقریباً 2 گھنٹے بعد جب حسان کی آنکھ کھلی تو وہ ماہی کو اٹھانے لگ گیا تھا۔ اٹھو جان۔ ماہی نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کے حسان کو دیکھا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی، جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو فوراً اٹھ گئی تھی۔ اف میں سو گئی تھی۔ شرم سے ماہی سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ریلیکس چور ہوں، تمہارا حق ہے تمہیں۔ حسان مسکراتے ہوئے بولا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے پاکستان کے لیے۔ اوکے، ماہی کہہ کر جانے لگی۔ سنو، حسان ماہی کو جاتے دیکھ بولا۔ ماہی نے مڑ کر آنکھیں اچکا کر پوچھا۔ تم وہ لڑکی ہو جسے دیکھ کر دھوپ کا ایک ٹکڑا بادل ہو سکتا ہے، جسے دیکھ کے چاند پورا پاگل ہو سکتا ہے۔ حسان کے اس طرح کہنے سے ماہی نے پلکیں جھکا لی تھی۔ سنو، اب کی بار ماہی مڑتی ہوئی بولی، مجھے ایک نام ایسا دو پکارو جس سے تم مجھ کو تو یوں محسوس ہو جیسے تمہاری شاعری ساری میری تعریف کر ٹھہری ہے۔ ماہی کہہ کر مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ جو فنا ہو جاؤں تیرے عشق میں تو غرور نہ کر، یہ اثر نہیں تیرے عشق کا، میری دیوانگی کا ہنر ہے۔ وعدے محبت کے مجھے کرنے نہیں آتے، ایک زندگی ہے جب جی چاہے مانگ لینا۔ مجھے اتنی فرصت کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، تیری یاد سے باہر نکلوں تو زمانہ نہ دیکھوں۔ ایک تیرے ساتھ کی ضرورت ہے، منزل انتخاب کر لیں۔ ماہی۔ حسان کے پکارنے پر ماہی نے حسان کی طرف دیکھا تو ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ حسان ماہی کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ ماہی نے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر حسان کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ حسان اور ماہی پاکستان آ چکے تھے، ایئرپورٹ سے باہر آ گئے تھے۔ حسان نے ڈرائیور کو پہلے ہی بلا لیا تھا۔ سلام بابا۔ سلام بی بی، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ فردوس خان جو ان کا ڈرائیور تھا ماہی کو دیکھ کر بولا۔ وعلیکم السلام خان بھائی، شکریہ۔ آئے خان ان دونوں کے لیے دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ چلے خان بھائی۔ حسان کے کہتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے کی۔ حسان، مجھ سے نہیں جایا جائے گا، ماہی گاڑی سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی۔ چلو میں ہوں نا۔ حسان ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنے سانس لگاتا ہوا اندر آیا تھا۔ سامنے ہی احمد شاہ اور ہانیہ شاہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور سامنے ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ موم، ڈیڈ۔ حسان آواز دیتے ساتھ ماہی کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم اچانک بتایا کیوں نہیں آنے کا؟ احمد شاہ کہتے حسان کی طرف آئے۔ میں آج اکیلا نہیں آیا۔ حسان مسکراتے ہوئے بولا۔ اکیلے نہیں آئے مطلب؟ ہانیہ شاہ آگے آتے ہوئے بولے۔ مطلب آپ خود ہی دیکھ لیں جیسے۔ حسان کہتے ہی ساتھ سے سائڈ ہو گیا تھا۔ احمد شاہ اور ہانیہ شاہ کی جیسے ہی ماہی پر نظر پڑی دونوں رک گئے تھے، کتنے سال بعد دیکھ رہے تھے اسے۔ ڈیڈ، ماہی کہتے ساتھ احمد شاہ کے گلے لگ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ایم سوری ڈیڈ، ایم ریئلی سوری، مجھے بھی ملنے دینا میری بیٹی سے۔ ہانیہ شاہ کے کہنے پر احمد شاہ نے ماہی کو دور کیا تو ماہی ہانیہ شاہ کے گلے لگ گئی تھی۔ موم، ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیں، پلیز اپنی ماہی کو معاف کر دیں۔ بس میری جان، بس چپ، آؤ یہاں بیٹھو۔ ہانیہ شاہ ماہی کو چپ کرواتی ہوئی بولی اور اس سے لیے صوفے پر بیٹھی۔ 1 گھنٹے بیٹھنے کے بعد ہانیہ شاہ ماہی کو آرام کرنے کا کہتی ہیں۔ چلو ماہی، اب تم آرام کر لو، تھکی ہوئی آئی ہوگی۔ چلو شاباش، تھوڑا ریسٹ کرو، میں ڈنر پر تمہیں بلا لوں گی، جب تک سو جاؤ۔ اوکے؟ اوکے موم، اوکے ڈیڈ، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ ماہی کہتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کے سامنے آئی تھی۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دھیرے سے اندر آئی۔ سب کچھ ویسی کا ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ چلتی ہوئی اپنے بیڈ کے قریب آئی اور جھک کر اپنا ٹیڈی بیئر اٹھایا۔ اس دفعہ میں نے تمہیں نا امید تو نہ کیا نا؟ ماہی نے آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حسان پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے جس دن تم گئی تھی اس دن رات کو آیا تھا میں یہاں۔ حسان ماہی کو بتاتا ہوا سائڈ ٹیبل پر بیٹھا۔
क्यों? माही हैरत से बोली। ये तो मुझे नहीं पता, उस दिन मैं बहुत बेचैन था, रूम से बाहर निकला तो खुद ब खुद यहाँ आ गया था। हसन कंधे उचकाता हुआ बोला। शायद तुम्हारी खुशबू थी यहाँ। हसन माही के कंधे पर सर रखता हुआ बोला। हसन के ऐसा करने से माही एकदम आगे हुई। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? जाएं, मैं आराम कर लूंगी, थक गई हूँ। अच्छा सुनो, अभी आराम कर लो, रात को 11 बजे मुझे तुम्हें लेकर कहीं जाना है तो सोना नहीं, और मैं तुम्हें ये देने आया था, ये पकड़ो और यही पहनना प्लीज। ओके बाय। हसन माही को कहता एक बैग पकड़ाकर चला गया था। अरे मेरी बात तो हद है, माही कहती मुड़ी थी कि एकदम फिर चौंक गई थी। तुमने मुझे भुला दिया, हसन माही के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। माही इसके अंदाज पर मुस्कुराकर रह गई थी। कहाँ जाना है इतनी रात को? माही एक आईब्रो उठाकर पूछ रही थी। वो क्या है ना, आपको जाके पता चल जाएगा, अभी दिमाग ना लड़ाओ। हाय मेरी जान। हसन माही को कमर से पकड़ के करीब करते हुए बोला और फिर झुककर माही का गाल चूमकर भाग गया था। और माही गाल पर हाथ रखे वहीं खड़ी थी। वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? 10:30 हो गए हैं और तुम ऐसी ही बैठी हो? हसन माही के कमरे में इसे लेने आया था, मगर इसे ऐसे बैठी ही देख के पूछने लगा। हसन अपने 11 कहा था। माही हसन को याद दिलाती हुई बोली। उफ, माफ कर दो, इंसान जल्दी भी तैयार हो जाता है, मैंने टाइम फरसो नहीं किया था ना। हसन सर पर हाथ मारता हुआ बोला। मैंने नहीं जाना जाए, माही मुंह बनाती हुई बोली। मैडम नखरे तुम्हारी सारी जिंदगी उठा लूंगा, फिलहाल जल्दी रेडी हो जाओ। हसन माही के गाल खींचते हुए बोला। ओके 5 मिनट। माही उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई और हसन वहीं बेड पर बैठ गया था। दरवाजा खोलने की आवाज पर हसन ने मुड़कर देखा तो देखता रह गया। माही चेंज करके बाहर आई तो हसन पर नजर पड़ी। लाल रंग की फुल घेर वाली मैक्सी जो पीछे से लंबी थी और सिर्फ आस्तीनों पर काम था, पहनकर बारबी लग रही थी। हसन उठकर माही के सामने आ रुका। हाथ बढ़ाकर माही के बाल केचड़ से आजाद कर दिए थे। इन्हीं बालों में हाथ फंसाकर अपने करीब किया था। झुककर एक अकीदा भरा लम्स इसके माथे पर छोड़ा था। हसन। माही हसन के सीने पर हाथ रखकर पीछे हुई। आप जाए, मैं आ रही हूँ। माही चेहरा मोड़कर खड़ी हो गई थी। आज बाल नहीं बांधना और जल्दी आ जाना मेरी जाना। हसन माही के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज पर माही मुड़कर शीशे के सामने आई। हवस भाल करके जल्दी जल्दी तैयार हुई थी। बेड पर बैठकर सैंडल पहनने के लिए झुकी ही थी कि हसन इसके कदमों पे आ बैठा था। माही ने नजर उठा के देखा था। पता नहीं ये शख्स कहाँ से चुटकियों में आ जाता है, इतनी गौर से न देखो, बहक जाऊंगा मैं। हसन शरारत से कहता सैंडल उठाकर पहनाने लगा। हसन नहीं, मैं पहन लूंगी प्लीज। माही अपना पाँव पीछे करती हुई बोली। हसन ने आंख उठाकर माही की आंखों में देखा था। माही आंखें मलते पलकें झुका गई थी। चले। माही को सैंडल पहनाकर हसन ने उठकर माही की तरफ हाथ बढ़ाया था। माही हसन का हाथ पकड़कर बाहर आ गई थी। हसन ये बहुत हैवी है। माही अपनी मैक्सी को हाथ में उठाते हुए चलती हुई बोली। बस इतनी सी बात। हसन ने कहते साथ ही आगे बढ़कर माही को उठा लिया था। हसन नीचे उतारा। चलूंगी मैं, माही हड़बड़ाकर बोली। चुप। हसन माही को लेकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया था। फ्लैट का दरवाजा खोलकर माही को अंदर लाया और नीचे उतार दिया। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? हसन, हसन कहाँ है? हसन नहीं करें, मुझे डर लग रहा है, अंधेरा है से प्लीज। माही कहती हुई मुड़ी तो हसन कहीं नहीं था। एकदम सापट लाइन ऑन हुई तो माही ने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया था। आंखों से हाथ उठाया तो सामने हसन अपना हाथ बढ़ाए झुका खड़ा था और पीछे सॉन्ग चल रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए हसन के हाथ में हाथ दे दिया। हसन ने खींचकर माही को करीब किया और स्टेप लेना शुरू किया था। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। माही को गोल गोल घुमा रहा। कितना इसको समझाता हूँ, कितना
कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। My heart crazy for you girl, I don't live with you girl। आखिर में अपना सर माही के सर से जोड़कर कहा था। गाना खत्म होते ही लाइट ऑन हो गई थी। माही ने सर उठाकर देखा तो रुक गई थी। हर तरफ सिर्फ वही थी। इसकी तस्वीरें जो बनाई गई थी, एक ट्रांस की कैफियत में चलकर वो सामने बनाई गई अपनी पेंटिंग के सामने आई थी, जो बेइंतहा खूबसूरत बनी हुई थी। कैसी लगी? हसन माही को अपने साथ लगाते हुए बोला। हसन ये सब माही को समझ नहीं आ रही थी, वो बोले क्या? तुम्हें पता है, जब तुम नहीं थी मैं अपना ज़्यादा वक्त यहीं गुजारता था। मेरी इतनी तस्वीरें मैंने आज तक नहीं देखी, कभी इतनी तस्वीरें खींची तक नहीं। माही हैरत से बोली। मेरी जान, इतनी बड़ी बात नहीं है, चले अब कहाँ जाना है? तुम सवाल बहुत पूछती हो, आप एक का जवाब भी नहीं देते। चलो। हसन माही का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया था। मुझे जो आँख से ओझल दिखाई देता है वो चुप रहे भी तो मुझको सुनाई देता है। तुम्हारे पाँव में रख दी है शायरी अपनी, किसको कौन यूं अपनी कमाई देता है। ते मीम सीन कौन का वो लाम मीम है वो जाना, जीम वाओ मीम जहे हर पल चाहिए। हसन, हम यहाँ क्यों आए हैं? माही हसन को समंदर के करीब रुकते हुए देखकर बोली। पता चल जाएगा, अभी उतरो। हसन कहता गाड़ी से बाहर निकल गया था। आओ। माही का हाथ पकड़कर आगे चल दिया। हसन दूर ही रोशनी से चमकती जगह देख के माही ने उलझकर हसन की तरफ देखा। हाथ पकड़कर समंदर के करीब टेबल के पास लाया। चारों तरफ तेज हवा की वजह से पर्दे उठ रहे थे। टेबल के सामने माही को खड़ा करके खुद पीछे से माही को अपने साथ लगते खड़ी में टाइम देखा तो ठीक 2 सेकंड बाद हैप्पी बर्थडे माय वाइफ माय लाइफ, माही के कान की लोग को चूमते हुए कहा। माही शॉक हो गई थी क्योंकि वो खुद ही भूल गई थी। माही मूर्ति हसन के गले लग गई थी। वहीं पे घड़ियों को रोक दूंगा जहां वो मेरे गले लग गई। माही क्या हुआ यार? हसन माही को रोता देख परेशान हो गया था। आई एम सॉरी हनी, आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, आई एम सॉरी। बस यार, तुमने कुछ नहीं किया, ये हमारी किस्मत में था। चलो अब चुप हो जाओ प्लीज। हसन माही को गले लगाते प्यार से बोला। चलो केक काटो। हसन माही को दोबारा खड़ा करता हुआ बोला। हैप्पी बर्थडे टू यू। हसन माही को पीछे से पकड़े खड़ा था। माही ने मुड़कर हसन को केक खिलाया। हसन ने थोड़ा सा खा के उससे भी इसी साइड से केक खिलाया था। इधर खड़ी हो, मुझे पकड़कर। हसन माही के कदमों में बैठता हुआ बोला। क्यों? सवाल बहुत करती हो। हसन कहता माही की सैंडल निकालता हुआ बोला। चांद तोड़ा न गया मुझसे, मैं आपके लिए पायल लाया हूँ। हसन ने माही को पायल पहनाई। कैसी है? बहुत खूबसूरत। फिर खड़ा होके अपने शूज उतारे। चलो। हसन माही का हाथ पकड़े समंदर के किनारे चलने लगा। चलते हैं हम दोनों एक लंबे सफर पर, मैं तेरा और तू मेरी बनकर। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना मेरे साथ साहिल पर चलने की। हसन चलते चलते माही के सामने आया। आपको याद था? माही पलखें उठाकर हसन की आंखों में देखती हुई बोली। बिल्कुल। हसन माही के बाल कान के पीछे करता हुआ बोला, जो हवा की वजह से बार बार आगे आ रहे थे। तुम सिर्फ और सिर्फ हसन शाह की हो, माहिन हसन शाह।
چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے، آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے۔ جب تم مجھے اپنا کہتے ہو اپنے آپ پر غرور آ جاتا ہے۔ ماہی کبھی نہیں جاؤ گی نا؟ میں مر جاؤں گا۔ حسان ماہی کے سر پر اپنا سر جوڑتا ہوا بولا، میں کہاں جاؤں گی؟ حسان یہ کیا ہے؟ ماہی حسان کے گردن پر نشان دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہے یار، تم میری طرف دھیان دو۔ حسان ماہی کو کمر سے پکڑتا قریب کرتا ہوا بولا، نہیں، آپ دکھائیں ابھی، اپنے شرٹ کو کولر سے چھپایا ہے؟ دکھائیں ابھی۔ ماہی حسان کی شرٹ کو پکڑتی ہوئی بولی، پانی ان دونوں کے پاؤں کو چھو کر کبھی آتا کبھی واپس چلا جاتا۔ ماہی، حسان ماہی کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، حسان چہرہ ادھر کریں۔ ماہی حسان کا چہرہ پکڑتے ہوئے بولی، ویسے بھی وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑی تھی۔ نہیں، حسان اپنا چہرہ اسی سائڈ رکھتا ہے۔ پھر چھوڑے، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، ماہی کہتی حسان کا ہاتھ ہٹا کر جانے لگی کہ حسان نے اتنی ہی اسپیڈ میں ماہی کے جھٹکے سے قریب کیا تھا۔ کیا کرو گی دیکھ کے؟ حسان ماہی کے گال چومتا ہوا بولا۔ حسان، ماہی مچلتی ہوئی بولی، دیکھنا ہے؟ حسان نے کہا۔ ہاں۔ ماہی نے جلدی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ۔ حسان ماہی پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا، منظور ہے۔ ماہی ایک دم سے بول گئی، سن تو لو پہلے۔ حسان ہنستے ہوئے بولا، نہیں، بس مجھے منظور ہے۔ ماہی ضدی لہجے میں بولی، تو ٹھیک ہے، پھر اس جگہ پر اپنے لب رکھنے ہوں گے۔ حسان کی شرط سن کے ماہی کی آنکھیں فل بڑی ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ، دیکھنا ہے؟ حسان ماہی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، تب ہی بولا، اسے پتا تھا ماہی منع کر دے گی۔ ہاں ہاں، دیکھنا ہے، دکھائیں۔ ماہی، حسان بے بسی سے ماہی کو چھوڑتا ہوا بولا، دکھائیں۔ حسان نے اپنی شرٹ کے کولر کو فولڈ کر کے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ ایک تو اندھیرا تھا، تھوڑی دور ڈیکوریشن لائٹس کی وجہ سے روشنی تھی۔ ماہی نے پنجوں کے بل اٹھی تو حسان نے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ نہیں دیکھو، حسان کو پتا تھا وہ رونے لگ جائے گی۔ ماہی نے بنا کچھ کہے حسان کا چہرہ دوسری طرف کیا۔ ماہی نے دیکھا تو اسے سمجھ نہیں آیا، جب غور سے دیکھا تو بہت اسٹائلش طریقے سے ماہی نے لکھا تھا اور وہ جگہ لال ہو رہی تھی۔ وہ بالکل گلے کی سانس پر بنا تھا، اس طرح کہ اگر کوئی بنوائے تو جان نکل جائے۔ ماہی ایک دم سے دور ہوئی تھی اور رونے لگ گئی تھی۔ دیکھا، میں نہیں دکھا رہا تھا، حسان ماہی کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑے مجھے، پاگل ہیں آپ، دماغ نہیں ہے آپ میں؟ کوئی کرتا ہے اس طرح؟ اپنے مشین چلوائی ہے؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ ماہی مسلسل کہتی حسان کو مار رہی تھی۔ ماہی کچھ نہیں ہوا یار، دیکھو تو۔ ماہی حسان ماہی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ چھوڑے ہاتھ میرے، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، آپ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، آئی ہیٹ یو۔ ماہی اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ماہی، درد ہو رہا ہے؟ حسان کو لگا جب وہ اسے نہیں روکے گی تو یہی بولے گا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ ماہی ایک دم حسان کے قریب ہوئی۔ ایک چیز سے صحیح ہو جائے گا، حسان ماہی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ماہی نے سمجھ کر سر جھکا لیا۔ پھر حسان کا چہرہ دوسری طرف کر کے وہ دوبارہ پنجوں کے بل اونچی ہوئی تھی اور اپنے نام پر آہستہ سے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ماہی کے ایسا کرنے سے حسان نے ماہی کو اور بیچ لیا تھا خود میں۔ عشق ہو رہا ہے تم سے، کیا کیا جائے؟ روکے خود کو یا ہونے دیا جائے؟ حسان ماہی کے کان میں بولا۔ عشق ہے جناب، روکنے سے بھی نہیں رکے گا۔ ماہی ہنستی ہوئی بولی، میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں، تیری زلف پھر سنوار دوں، تیری مانگ پھر سجا دوں۔ حسان نے کہتے ماہی کے سر کو چوما۔ کس طرح سے چھپاؤں تم کو، میری مسکراہٹ میں نظر آنے لگے ہو تم۔ ماہی حسان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، تجھ پہ ہی سانس آ کے رکے، میں تجھ کو اتنا چاہوں کہ تو کبھی سوچ نہ سکے۔ حسان ماہی کو چھوڑتا گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ماہی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً مجھ سے ایک جسارت ہو گئی ہے، تمہیں شکایت تو نہ ہوگی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حسان ماہی کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ ماہی نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی حسان کے سینے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ میں تو خود تم سے جیتی ہوں، تم کیا مجھ پر مرتے ہو؟ اچھا ایک کس تو دو، میرے ہونے والے بچوں کی اماں۔ حسان اپنے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ماہی نے ہنستے ہوئے اپنے لب حسان کے گال پر رکھ دیے تھے۔ حسان ماہی کے گرد حصار باندھے بیٹھا تھا۔ سنو۔ ہاں جی، سنائیں۔ ایک ایسی نظم لکھی ہے جو لفظ کہے وہ ہو جائے۔ میں
आ कहूँ तो आ जाए, मैं बैठ कहूँ तो आ बैठे, मैं ऐन लिखूँ तो सोचे मुझे, फिर शीन लिखूँ तो तेरी नींद उड़े, फिर काफ लिखूँ तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूँ तुझे हो जाए। आई इश्क यू हसन शाह एंड आई इश्क यू टू मोर माइन हसन शाह। दोनों सर टिकाए आंखें बंद किए इजहार कर रहे थे। अरे आप क्या देख रहे हैं, चले किसी की पर्सनल बातें नहीं सुनते, चलो स्टोरी खत्म हो गई है। बहुत कम होते हैं वो खुश नसीब जिनको इनकी मोहब्बत मिलती है। माहिर ने हसन से बेइंतहा मोहब्बत की थी जिसका नतीजा इससे बढ़कर मिला। हसन माही के इश्क में पागल हुआ और वो इसके इश्क में पागल। वो फैसला न करती तो क्या करती। मैं हवाओं सा पागल, वो चिराग सी लड़की। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पर जो कर दे भक्त सिकंदर सा, कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई इसकी काट न कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज मुझको वो मुझ पर आशिक हो जाए, कोई फाल निकाल करिश्मागर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए, कोई ऐसा काल जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ अब जिया न जाए तेरे बिन, कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पिटारी से, कोई धागा खींच पर अंडे का, कोई मन का उक्शदारी से, कोई ऐसा बोल सिखा दे ना वो समझे खुश कफ्तार हूँ मैं, कोई ऐसा अमल कर मुझसे वो जाने जा निसार हूँ मैं, कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला उसे लगे मैं चांद के जैसी हूँ, जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूँ, कोई ऐसा इसमें अजीम पर जो इश्क बहा दे सजदों में, और जैसा तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुक एक बात कहूँ, ये कदमों वाली बात है कि महबूब तो है सर आंखों पर, मुझे पत्थर की औकात है। और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है, सब धागे इसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहां का है। स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।